اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ مسئلہ تو ہو گیا، اب آگے کی سوچو۔ تم یوں کرو کہ جیب سے میرے شوز نکال کے لاؤ۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتارنا شروع کر دیا اور حیرت زدہ ادینہ کی طرف فل بوٹ بڑھاتے ہوئے بولا، لیں بیگم صاحبہ، آپ یہ پہن لیں۔ یہ مگر مارے حیرت کی انگلی سے یوں ان کی طرف اشارہ کر کے بولی جیسے کوئی بہت خوفناک چیز ہو، جی یہ، اور یہی مجبوری ہے، ننگے پاؤں چلنے کا اس پتھریلے راستے پر رسک نہیں لیا جا سکتا، اور آپ کی یہ سینڈل انتہائی تاریخی نوادرات میں شامل ہو چکی ہے، اب رہ گئی میرے بوٹ تو انہیں ہی پہن لیں۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، اور اسی لباس کے نیچے بلیک فوجی بوٹ۔ ادینہ نے پریشانی سے ان کا وزن تولا، بمشکل وہ بوٹ پہن لیے، سائز میں بھی خاصے بڑے تھے۔ جو ہی وہ ضمیر کے سہارے کھڑی ہوئی، اپنے حلیے پر نظر پڑتی ہنسی چھوٹ گئی۔ ضمیر بھی زور سے کہا لگا کر اس کا ساتھ دینے لگا۔ عظیم صاحب اگلے ہفتے ہی گھر آ گئے تھے۔ اتفاقاً وہ لان میں اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، سیدھے وہیں آ گئے، دلی مراد جو پوری ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی، خطرے کا سائرن اندر بج گیا تھا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے دامن دامن زد پھولوں کی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ تو چلیے پھر اس خوبصورت سے ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، آگے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہے۔ او نو، اس کے منہ سے ایک دم نکلا۔ کلیئرنس کا کوئی چانس ہے یار محمد؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نو سر، صبح تک نہیں۔ پارٹی مدد کے لیے اسکلدو گئی ہوئی ہے اور کل سے پہلے روڈ کلیئر نہیں ہوگا۔ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اس نے انتہائی فکر مندی اور پریشانی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اینی ادر وے؟ سر، جیپ کا تو صرف یہی ایک راستہ ہے، ہاں پیدل جایا جا سکتا ہے۔ او شٹ، اس نے غصے سے اس کی تجویز کو رد کر دیا۔ اب نئی نویلی دلہن اتنا بھاری بھرکم لباس اور ہائی ہیل سینڈل سمیت پہاڑی راستے پر پیدل چلے گی؟ سر، پھر صبح تک صبر کیا جا سکتا ہے۔ یار محمد اس کا دلی بھی تھا اور ڈرائیور بھی، اسی لیے کچھ بے تکلفی سے کہہ گیا، اور وہ جواب میں ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر نیچے اتر گیا۔ اس مصیبت میں کمبخت کو مذاق سوچ رہا ہے؟ رات یہاں جیپ میں بیٹھ کر گزارنا ناممکن۔ اس نے خود آگے جا کر سڑک کا جائزہ لیا۔ بہت بڑا گلیشیئر ٹوٹ کر سڑک پر آ گیا تھا اور تمام راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ان سڑکوں پر تو یہ سب اکثر و بیشتر ممکن تھا۔ ضمیر اچھی طرح واقف تھا، مگر اس وقت اس کی جو پوزیشن تھی، اس کے پیش نظر دل چاہا کہ پورا زور لگا کر اس وزنی برفیلے پتھر کو نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں گرا کر راستہ صاف کر دے، مگر یہ ناممکن تھا۔ اس نے ایک طویل بے بس آہ بھری اور پلٹ کر بے بسی سے جیپ میں آ بیٹھا۔ سر، پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں پہاڑی پر سے چڑھ کر دیکھتا ہوں، شاید کہیں کوئی ٹورسٹ پارٹی کا کیمپ لگا ہو۔ آج رات تو ہمیں بہرحال ادھر ہی گزارنی ہے۔ یار محمد اپنے صاحب میجر ضمیر خان کو حوصلہ دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اور واقعی اسے بھی اس وقت ایسے ہی الفاظ سننے کی خواہش تھی۔ وہ فوجی بندہ ان تمام آزمائشوں سے گزرا ہوا تھا، ہزاروں دفعہ اس برفانی موسم میں کھلے آسمان تلے راتیں گزاری تھیں۔ یہ راستے، یہ موسم، ایسی انہونیاں تو زندگی کا حصہ تھیں، مگر جو چادر میں لپٹی سر جھکائے نہ جانے کتنی خوف زدہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا کیا کرتا؟ اس کے لیے تو موسم ہی جان لیوا تھا۔ جیپ مکمل بند تھی، ہیٹر آن تھا، اور بھاری بھرکم کوٹ اور شال لپیٹنے کے باوجود وہ کپ کپا رہی تھی۔ ضمیر کو اس آکورڈ صورتحال کے باوجود ہنسی آ گئی۔ ہاں، کیا زندگی ہے یار فوجی کی بھی، کل شادی تھی، آج واپسی اور پرسوں ڈیوٹی۔ اس نے خود پر ترس بھری نگاہ ڈالی۔ مگر ضمیر خان، اس میں تمہارا زیادہ قصور ہے۔ تم کو کسی نیم حکیم خطرہ جان نے مشورہ دیا تھا، تم نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ بھی نہ اٹھاؤ اور اسے لے کر بذریعہ جیپ اسکلدو چل پڑو۔ بے صبرے بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب بھگتو بچوں، یہاں سہاگ رات منا، دنیا کی انوکھی ترین سہاگ رات۔ وہ خود بخود ہنس دیا۔ غلطی اسی کی تھی، سب نے منع کیا تھا کہ جب اسلام آباد سے بائی ایئر گلگت جا رہے ہو تو سیدھے اسکلدو ہی چلے جاؤ۔
मगर स्कर्दो आज कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही थी, सो वो गिलगित ही चला आया। यहाँ पर यूनिट की जीप और ड्राइवर मौजूद था। मौसम अच्छा था, रास्ते के बारे में भी तमाम इत्तलात मस्बत थीं, मगर बुरा हो लैंडस्लाइडिंग ने सारे एडवेंचर का बेड़ा गर्क कर दिया था। मेरा ख्याल है पीछे की भी खबर ले लो ज़मीर मियाँ। दरवाज़ा खोलकर पीछे की तरफ इसके सिमत खोलने वाले दरवाजे पर आ गया। जब वो इसके करीब बैठा तो अदीना खुद ब खुद सिमट गई। वो सब कुछ सुन रही थी और रात भर जीप में बैठने के ख्याल ने ही इसके होश उड़ा दिए थे। अभी तो दोपहर ही थी, इतना वक्त, जबकि थकन से इसका बुरा हाल था। हाँ वो अदीना, रास्ता ब्लॉक हो गया है स्लाइडिंग की वजह से। हमें कल तक इधर ही रहना होगा। आप परेशान ना हो, यार मोहम्मद कैंपिंग ढूंढने गया है, रहने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। आप इजी हो जाएं। भूख लगी है? अजीब बेतुके अंदाज में वो पूछ रहा था, रुक रुक कर, शर्मिंदा सा। इसे हंसी आ गई। भूख तो महसूस हो रही थी, अगरचे गिलगित में इसने नाश्ता किया था, मगर बावजूद ज़मीर के दोस्त कर्नल ज़फ़र की मिसेस के इसरार के उसने बहुत थोड़ा सा लिया था। उन्होंने तो अच्छा खासा खाने पीने का सामान हमरा भी कर दिया था, और यही गैबी इमदाद थी, वरना इस पहाड़ी वीराने में खाना मुश्किल था, तो खाने का सामान कहाँ से आता। वो खामोश थी, सर झुकाए हुए। ज़मीर ने बगौर इसके सफ़ेद दूधिया खूबसूरत सुनहरी हाथों को देखा। चादर में चेहरे को छुपाए वो सिमटी बैठी थी, लिहाजा इसका चेहरा भी नहीं देख पाया था। इसने नकाब से सारा रास्ता चेहरा छुपाए रखा था, और वो ख़ुद भी इसे यूँ देखकर बेमज़ा नहीं होना चाहता था। इस चांद मुखड़े की तारीफ़ें बहुत सुनी थीं, और वो इसे बहुत इत्मीनान से देखना चाहता था। चादर उतार दें, ये गर्म मफलर ले लें। इसने आहिस्ता से इसकी गिर्द लिपटी भारी भरकम चादर को सरकाया, मगर वो इतनी मजबूती से थामे हुए थे कि सरक ही ना सकी। इसने मायनी खेजी से आंखें पटपटाकर इसे देखा, फिर कुछ सोचकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। आगे इसका ब्रीफ केस रखा था, इसे खोलकर मखमली डिबिया निकालकर जैकेट की जेब में डाली और पलटकर दूसरी तरफ से घूमकर इसके सिमत वाले दरवाजे पर आ गया। वो इसका मजबूत खूबसूरत बढ़ा हुआ हाथ देख रही थी। दरवाज़ा खोले वो इसके उतरने का मुंतज़िर यूं ही हाथ बढ़ाए झुका हुआ था। इसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। टूट कर आने वाली हया से बामुश्किल ख़ुद को संभालती इसने धीरे से भारी और रूसी जोड़े को समेटा और अपना हिनाई हाथ इसके फैले हाथ में दे दिया। एक तेज़ एहसास आसाब में करंट की तरह लम्स बन कर फैल गया। दिल यूं धड़का जैसे अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। बेहद मजबूती से वो इसे संभाल कर खड़ा था। बैठे बैठे टांगें अकड़ गई थीं और अब कपकपा भी रही थी। इसने दूसरे हाथ से मजबूती से जीप को थाम रखा था। चादर बदस्तूर चेहरे को ढांपे हुए थी। आप बहुत थक गई होंगी, उधर चलते हैं। उसने कुछ ही दूर एक बहुत बड़े चिकने मुस्ततिल पत्थर की तरफ इशारा किया। अदीना ने हौले हौले कदम उठाए। पत्थरों पर हील जमाना मुश्किल हो रहा था। इसने तकरीबन सारा बोझ उस पर डाला हुआ था। इस वक्त ये सुनहरी खूबसूरत सैंडल बहुत बुरी लग रही थी। बमुश्किल वो चंद कदम दूर पड़े पत्थर तक पहुंच सकी थी। अदीना ज़िंदगी, इत्तफ़ाक़ात और हादसात का दूसरा नाम है। आने वाले लम्हों की खबर सिवाय उस ज़ाते बारी ताला के किसी को नहीं होती। मुझे शिद्दत से एहसास है कि आप इस वक्त क्या सोच रही होंगी, लेकिन इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। अब जैसी सब सूरत हाल, हम यहाँ यूँ बैठे हैं, कितना हैरत अंगेज़ है ये एडवेंचर भी, है ना। इसने आहिस्ता से इसका अपने हाथों में दबा इसका हाथ दबाया। इस दफ़ा मुज़ाहिमत बहुत पस्त थी, और वो तो गुमसुम आँखों में बेइंतहा वारफ्तगी और सत्ताइश लिए इसे यकटक देखता चला गया। इस खूबसूरत जगह की दिलकशी बढ़ गई थी। पहाड़ों पर पड़ी सफ़ेद बर्फ़ इसकी रंगत से हम आहंग होकर दमकने लगी थी। कुछ लम्हों के लिए सर्दी, मौसम और वीराना सब नज़रों से ओझल हो गया था। इसके हाथ में खूबसूरत रिंग पहनाकर वह बमुश्किल ख़ुद को कंट्रोल कर सका था। अब अपनी जल्दबाजी और इस सिचुएशन पर सख्त ताव आ रहा था। सर मुबारक हो। सर जी, उधर पहाड़ी के ढलवान के साथ एक साफ़ और चौकोर किताब पर बहुत बड़ा कैंप अंग्रेज़ों का लगा हुआ है। पाकिस्तानी कोहे पैमा भी हैं। हमारा मसला हल हो गया सर जी। यार मोहम्मद बहुत पुरजोश था, दूर से ही चिल्लाता आ रहा था। फिर अपनी बात मुकम्मल करके इसने अदीना को देखा। कुछ हैरानी, कुछ शर्मिंदगी से घबरा कर झट सलाम कर दिया। अदीना ने हौले से मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जवाब दिया,
यार मोहम्मद, जीप से तो खाने का सामान, कोट और स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ निकाल लो और जीप लॉक कर दो। जी सर। वो आगे बढ़ गया तो वह दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो बहुत इश्तियाक और वालहाना जोश से बुलंदो बाला पहाड़ियों को देख रही थी। बर्फीली चोटियों पर सूरज की शुआएं बर्फ़ के ज़र्रात की तरह महसूस हो रही थी। ये इलाका बहुत खूबसूरत और मशहूर कुन हुस्न से माला माल था, और वो तो हमेशा से ही ऐसे खूबसूरत मनाजिर, पहाड़ों, बर्फ़, झीलों, चश्मों की दीवानी रही थी। इस वक्त भी इर्द गिर्द से बेनियाज, उसकी मौजूदगी से भी बेखबर मुँह उठाई पहाड़ों के फैले हुए सिलसिले को देख रही थी। इसका जी ना चाहा कि इसकी महवियत में मुदाखलत करे, मगर यार मोहम्मद सामान उठा लाया था और इसे साथ जाना था। बेगम साहिबा, इन खूबसूरत नज़ारों में ये खादिम भी मौजूद है। इसकी शरीर से आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर उसकी तरफ पलटी, बेसाख्ता नज़र चुरा गई। इतनी महवियत और खुद फरामोशी पर बहुत नदामत महसूस हुई। ऐसे मनाजिर तो इसकी कमज़ोरी थे, मगर अब वो शख्स भी साथ था। इसे ऐसे खुद फरामोशी की कैफियत में डूबना नहीं चाहिए। हाँ, वो अपने ख़यालात में मगन थी। हाथ बदस्तूर ज़मीर ने मजबूती से थाम रखा था। बुरा हो इतनी पथरीली ऊंची नीची जगह और हिल वाली सैंडल का ये होना तो नामुमकिन न था। पाँव इतनी शिद्दत से मुड़ा था कि वह ज़ोर से सी करके वहीं नीचे बैठ गई। दर्द और अजियत से आंसू आंखों में इतनी तेज़ी से उमड़े कि नज़र धुंधला सी गई, और ज़मीर जिसे इसी बात का खदशा था बेकरारी से इस पर झुका। इसका पाँव सैंडल की कैद से आज़ाद करके मल रहा था। पाँव की मोच तेज़ी से दर्द की अजियत बनकर पूरे जिस्म में फैलकर इसे बेहाल किए दे रही थी। इसके मलने से और तकलीफ़ हो रही थी। इसने ज़मीर के हाथ जकड़ लिए। नहीं, प्लीज़ नहीं, हाथ नहीं लगाएं, बहुत दर्द हो रहा है। भीगा भीगा लहजा, गालों पर लुढ़कते आंसू। ज़मीर इस वक्त खुद पे ज़ब्त न कर सका। दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया और अदीना को यूँ लगा जैसे सारी अजियत, दुख, तकलीफ़ धुआं बनकर उड़ गई हो। बमुश्किल वो खुद को समेटकर हवास में आई थी। नज़रें झुकाए, लब काटती वो इससे नज़र चुरा रही थी, और ज़मीर मदहोशी किसी कैफियत में मुस्कुरा उठा। एक हल हो सकता है इस प्रॉब्लम का, इसने मायने खेजी से मुस्कुराहट छुपाकर बज़ाहिर संजीदा लहजे में कहा। अदीना की सवालिया नज़रें इसकी तरफ उठी थीं। तुम्हें मैं उठा लूँ, कैंपिंग साइट तक ले चलूँ, ठीक है ना? जी नहीं, इसने तेज़ी से सर हिलाकर कहा, और ज़मीर का कहकहा इतना बुलंद था कि पहाड़ों में कई लम्हों तक बाज गश्त की तरह आवाज़ गूंजती रही। अदीना सर झुकाए घुटना मल रही थी। साहब क्या हुआ, खैरियत? बेगम साहब का? यार मोहम्मद इन्हें यूँ बैठे देखकर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। वो सामान का एक हिस्सा छोड़ भी आया था। यार तुम्हारा अंदाज़ा कभी गलत हुआ है जो अब होगा। ज़मीर ने इसके अंदाज़े की तारीफ़ की। तो फिर सर जी, अब क्या होगा? ये तो बड़ा मसला हो गया है। वो वाकई परेशान हो गया था। मसला तो हो गया, अब आगे की सोचो। तुम यूँ करो, जेब से मेरे शूज़ निकाल के लाओ। इसने अपने भारी भरकम बोट उतारना शुरू कर दिया और हैरतज़दा अदीना की तरफ फुल बोट बढ़ाते हुए बोला, लें बेगम साहिबा, आप ये पहन लें। ये मगर? मारे हैरत की उंगली से यूँ उनकी तरफ इशारा करके बोली जैसे कोई बहुत खौफनाक चीज़ हो। जी ये, और ये ही मजबूरी है। नंगे पाँव चलने का इस पथरीले रास्ते पर रिस्क नहीं लिया जा सकता, और हाई हील की एक गोल्डन सैंडल इंतहाई तारीख़ी नवादरात में शामिल हो चुकी है। अब रह गई मेरे बूट, तो इन्हें ही पहन लें। वैसे मैं इस बदज़ौकी पर माजरत खा हूँ। इसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, और उसी लिबास के नीचे ब्लैक फौजी बूट। अदीना ने परेशानी से उनका वज़न तोला और बमुश्किल वो बूट पहन लिए, जो साइज़ में भी खासे बड़े थे। और जो ही वो ज़मीर के सहारे खड़ी हुई, अपने मज़हब का ख़ेज़ हुलिये पर नज़र पड़ती हंसी छूट गई। ज़मीर भी ज़ोर से कहकहा लगाकर इसका साथ देने लगा। ज़बरदस्त, ऐसी अनोखी दुल्हन, ऐसा लिबास है अरूसी, और ये जूते। मैं इस हुलिये में नहीं जाऊंगी। इसके कहने पर एकदम रुक गई। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। आओ तो मेरा हाथ थाम लो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता संभल कर ढलवान उतरो। कैंपिंग में यकीनन कोई ना कोई डॉक्टर होगा, बस वहाँ तक जाने का मसला है। वो बहुत आहिस्तगी से कदम उठा रही थी, बमुश्किल अजियत बर्दाश्त करते हुए ख़ुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे लगाकर। वरना और कोई जगह होती, घर वालों का साथ होता, तो चीख चीख कर आधी दुनिया को बता देती। वो इतनी लाडली और नाजुक थी, बाबा ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते।
अम्मा जानी रात की नींद हराम कर लेती थीं। दोनों भाइयों की जान पर बन आती थी और अब इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत के बावजूद वो चल रही थी। वो शख्स इसका सब कुछ था, इसकी हयात का मालिक, इसका हमराज, हमदम, मगर फासलों में कुर्बत अभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि वो रिवायती झिझक और शर्म से ख़ुद को आज़ाद कर सकती। बावजूद तकलीफ़ के इसे अपने हुलिये को देखकर और सूरत हाल का एहसास करके खूब हंसी आ रही थी, लेकिन बमुश्किल ख़ुद पर ज़ब्त किए हुए थी। 1 मिनट अदीना, मैं भी आया, प्लीज़ ज़रा देर ठहरो। वो एकदम इसे छोड़कर जीप की तरफ दौड़ पड़ा और वो हैरान परेशान इसे मुड़कर देखने लगी। भाई, इस कदर तारीख़ी वाक़े और इतना शानदार हुलिया रिकॉर्ड ना रखना ज़्यादती होगी, ज़रा स्माइल दो। वो कैमरा ऑन किए इससे कह रहा था। इससे बहुत अजीब सा फील हुआ। अपनी कैफियत पर इसका मजाक इसकी पलकें भिगो क्या। वो तस्वीर खींचकर कैमरा गले में लटका कर करीब आया तो वह हद दर्जा संजीदगी से दूसरी तरफ देख रही थी। अदीना, क्या हुआ? इसने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अरे अरे, ये क्या अदीना, इधर देखो मेरी तरफ। यार क्या हुआ? वो इसके आंसुओं से बुरी तरह घबरा कर पूछने लगा। कुछ नहीं। जल्दी से इसकी वहशत से घबराकर ख़ुद को संभालने लगी। नहीं, तुम पहले बताओ, क्या मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? वो इसे रोके खड़ा था। इसने एक नज़र इसके खुद पर मरकूज़ खोजती निगाहों में देखा, फिर सर झुका लिया। सॉरी अदीना, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो सिर्फ इस सूरत में तुमको रिलैक्स करने के लिए मजाक कर रहा था। सॉरी। इसकी संजीदगी और नाराज़गी के खौफ से अदीना का दिल बुरी तरह सुकड़ कर फैला। ये दुरुस्त नहीं। नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ते कदम इन रंजिशों से लड़खड़ा जाते हैं। चंद घंटों का इस सफ़र और बदमज़गी भी हो गई थी। ज़मीर ने रुक कर इसे बदस्तूर वहीं खड़े देखा तो इसके हाथ को दबाकर प्यार से मुस्कुराकर आगे बढ़ने को कदम उठाए और दूसरे ही पल हैरानी से शशतर रह गया। अदीना बुरी तरह इसके कंधे से लगी रो रही थी। इसके यूँ रोने से वो और परेशान हो गया। अदीना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसे हकीकतन बहुत उलझन और परेशानी हो रही थी। सॉरी ज़मीर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बुरा नहीं माना। आप प्लीज़ मेरी तरफ से बदगुमान ना हो। ज़मीर, मैं। वो इसका कंधा मजबूती से जकड़े रोते हुए कह रही थी। ज़मीर को ख़ुद को संभालना मुश्किल हो गया। बेख्तियार इसे बाहों के घेरे में ले लिया। टूट कर प्यार आया था इसकी सादगी और हसासियत पर। रिलैक्स मेरी जान, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं। प्लीज़ अब आंसू पोंछ लो, वरना मैं कुछ कर बैठूँगा। और तुम? इसकी मायने खेज़ वालहाना निगाह में जो जज्बा मौजन था बेख्तियार खुद में सिमट गई, तेज़ी से चलने लगी। और फिर जब वो बमुश्किल रुक रुक कर संभल कर ज़मीर के सहारे ढलवान के साथ साथ नीचे उतर कर कैंपिंग साइड में पहुंची तो वहां मौजूद 8 अफराद ने हैरानी और इश्तियाक से उन्हें देखकर वेलकम किया। अरे ये क्या हुआ भाई, न्यू ब्राइड को चोट भी लग गया? उनमें एक फरबही माइल खातून ने मुस्कुराते हुए अदीना का हाथ थाम कर कहा। ज़मीर ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। सब ने गर्मजोशी से वेलकम कहा। इन 8 अफराद में 4 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। चारों ख़वातीन और 2 मर्द फॉरनर थे, इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूयॉर्क से आए हुए, जबकि 2 पाकिस्तानी कोहे पैमा भी गाइड की हैसियत से साथ थे। वो दुनिया की खूबसूरत तरीन हसीन दुश्वार गुजार चोटी नांगा पर्वत को सर करने के लिए आए थे। लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ डेरा डाल लिया था। ऐसे ही होते हैं सयाह लोग, और यूँ ही होता है सयाहत के जुनून में। डॉक्टर विलियम, प्लीज़ आप ज़रा इनका पैर चेक कर लें और ड्रेसिंग भी करते हैं। पाकिस्तानी कोहे पैमा राफे ने इंग्लिश में डॉक्टर विलियम से कहा। उन्होंने इसका पैर देखा, फिर गर्म पानी मंगवा कर टकोर की, ट्यूब लगाकर पट्टी बांधती। ठीक हो जाएगा मैम, तुम ज़्यादा चलना फिरना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, जल्दी आराम आ जाएगा। मेरे खैमे में आ जाएं। सर, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। फवाद ने अपना और राफे का मुश्तरका खैमा उनके लिए खाली कर दिया। उनके खुलूस और अपनायत से बहुत मुतासिर हुई। भारी भरकम फ़ौजी बूट पहनकर चलने से तो इसकी टांगों में शदीद दर्द हो गया था। इसने शुक्र करते हुए पाँव हाथों से रगड़कर दबाए और टांगें सीधी करके लेट गई। हेलो, मे आई कम इन? खूबसूरत स्मार्ट यंग लीज़ा ने मुस्कुराते हुए पर्दा उठाकर अंदर झांकते हुए इजाज़त तलब की। ओ श्योर, प्लीज़ कम इन, इसने मुस्कुराकर खुशदिली से कहा। कितना टाइम हुआ तुम्हारी वेडिंग को? वो इसके रूसी दबके काम वाले इंतहाई भरे हुए खूबसूरत सूट को देखकर पूछने लगी।
इसे उर्दू में गुफ्तगू करते सुनकर अदीना को बहुत खुशगवार सी हैरत हुई। आज दूसरा दिन है, सेकंड डे। ओह, तो इधर? इसने सवालिया नज़रों से देखा। मेरे हस्बैंड ज़मीर मेजर हैं, उनकी पोस्टिंग सियाचिन हो गई है। स्कर्दू में फैमिली स्टे है, इसीलिए मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल कपल। तुम्हारा लव मैरिज या अरेंज? अरेंज। अब ये लव मैरिज भी है। वेरी स्ट्रेंज। इतनी जल्दी लव हो क्या? वो हंसकर बोली। लव तो बहुत आफाकी और लाफानी जज्बा है, इसके लिए वक्त दरकार नहीं होता। सिर्फ एक नज़र, एक बात, एक खुशबू का झोंका या फिर लम्हों की मुसाफत ज़िंदगी भर के लिए असीर कर देती है। वो जज्ब से कह रही थी, गुड, वेरी गुड। पर वही माइल औरत मार्गरेट ने अंदर आते हुए इसकी बात सुनकर कहा, भाई आज हमारा गेस्ट न्यूली मैरिड कपल है, इसलिए मैंने डिनर का ख़ास एहतमाम किया है। बोलो आप क्या खाओगी? वो इससे पूछने लगी, जो आप पका लेंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको अपनी कौमी ज़ुबान में बात करते सुन रही हूँ। भाई मैं और मेरा हस्बैंड हर साल इधर आता है। ये इलाका, ये खूबसूरत प्लेस मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना नेचुरल ब्यूटी तो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा मैंने। पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इसके मुंह से तारीफ़ी कलमात सुनकर इसका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इसके मुल्क की खूबसूरती को और इस मुल्क की औरत सराह रही थी, जिसे दुनिया में सुपर पावर और 21वीं सदी का शहर कहा जाता था। मगर वहाँ इंसानों के बनाए नज़ारे थे, जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हैरत ज़दा कर देने वाले नज़ारों में। और कुदरत के इन नज़ारों में यकीनन बहुत फ़र्क था, जो हर साल लाखों की तादाद में सयाह हज़रात ख़वातीन यहाँ आते थे। सुनो, हमने सुना है पाकिस्तानी लड़का लड़की की शादी में इसकी पसंद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इज़ इट राइट? लीज़ा ने पूछा। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं। हमारा माशरा और मज़हब हमें आज़ादी की वो छूट नहीं देता जो आपको हासिल है। हमारे यहाँ शादियाँ पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की बेहतरी, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता एक मैन को तुमने कभी नहीं देखा, मिला नहीं, पता नहीं वो कैसा है, इसकी हैबिट्स, हॉबीज़ कैसी हैं, फिर भी शादी कर लेना? वो बेसाख्ता हंसती। यही तो इस लाइफ की ब्यूटी है। एक अननोन बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना एडवेंचर्स है। दुरुस्त है कि पहले से वाकिफ़ होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, मगर एक गुड गर्ल तो वही है जो अजनबी और अननोन बंदे को समझे और बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन कर दिखाए। इसने फ़ख्र से अपनी बरादरी की हिमायत की। क्या तुम ज़मीर से पहले मिली थी? लेज़ा ने पूछा। हाँ, एक बार इसे फंक्शन में देखा था, बात नहीं की थी। इसकी आंखों में इसके नाम से सितारे से लहरा गए थे, जिसे मार्गरेट ने बहुत दिलचस्पी से देखा था। तो अब तुम लव करने लगी हो इससे एक दिन में? लीज़ा ने हैरत से पूछा तो खिलखिलाती। हाँ, लव बहुत डीप, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसका बेहद पुरएतमाद अंदाज था। एतराफ़ ने जैसे इसे गुलनार कर दिया था। दोनों इसके खोए खोए शर्मीले रूप को देखकर कहकहे लगाने लगी। इसी वक्त ज़मीर अंदर दाखिल हुआ। आओ बॉय, कम ऑन, हम तुम्हारा वाइफ से बातें कर रहा था। ये तुमसे बहुत लव करती है। गॉड तुम दोनों को खुश रखे। ऐसी प्यारी मासूम लड़कियों को कभी सैड न करना। मार्गरेट के कहने पर ज़मीर ने मुस्कुराकर शरारत से उसे देखा और वो बुरी तरह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तौबा है, ये अंग्रेज़ भी बस मुंह फट, ना लिहाज ना शर्म। ज़मीर को ये सब बताने की ज़रूरत क्या थी अब? उनके जाने के बाद वो जिस तरह इसकी तरफ बढ़ रहा था, वो बुरी तरह सटपटा गई। आई लव यू मेरी जान। इसकी आवाज़ कानों में रस घोल रही थी और वो इसकी कुर्बत से मदहोश होती जा रही थी। सुबह बहुत रोशन और चमकदार धूप निकली थी। इसने बमुश्किल अपने भारी पपोटों को खोला, इधर उधर देखा। ज़मीर मौजूद नहीं था और वो ख़ुद स्लीपिंग बैग में सो रही थी। इसने हैरत से सर झटका। वो तो फिर क्या बैग में से ज़मीर ने लिटाया था? एक हया बार इत्मीनान बख्श एहसास इसके रगो पै में दौड़ गया। अपने बिखरे बालों को समेटते हुए इसने करीबी रखे अपने कपड़ों वाले बैग को देखा। ज़मीर ने न जाने कब जीप से ये बैग मंगवाया था। इसने शुक्र अदा किया और हल्का सा सादा सूट निकाल लिया। इस कदर भारी जोड़े ने तो इसे थका दिया था। कपड़े तब्दील करके वो तमाम चीज़ें समेट रही थी जब वो अंदर चला आया। सुबह बखैर। इसकी दिल आवेज़ हंसी को ज़मीर ने नहायत वारफ्तगी से महसूस किया। शुक्र है कि उठ गई आप। कल शाम से सो रही हैं, खाना भी रात नहीं खाया।
सभी इसरार करते रहे कि तुम्हें जगाऊं, मगर मैं जानता था तुम बहुत थक गई हो, डिस्टर्ब नहीं किया। इसने मायने खेजी से थकन पर जोर दिया तो बेख्तियार नज़र चुरा कर रुख मोड़ गई और ज़मीर ने कहकहा लगाया, उठ गई आप? कम ऑन, हरी अप, नाश्ता करो और अपनी ड्रेसिंग भी दिखाओ डॉक्टर विलियम को। मार्गरेट ने अंदर आते ही शोर मचा दिया, इतनी जल्दी सो गया तुम लोग? हम तो जश्न मनाना चाहता था तुम्हारे लिए, तुमने तो खुद ही। इसने मायने खेजी से कहकर बात अधूरी छोड़ दी और अदीना शर्मिंदगी से झुककर बिला वजह काम में मसरूफ़ हो गई। ज़मीर भी मुस्कुरा के बाहर निकल गया। आओ अब, वैसे तुम्हारी शर्म बहुत प्यारी होती है मशरकी ब्यूटी। इसने प्यार से गाल छुआ। और जब वो खैमे से बाहर डॉक्टर विलियम से पाँव की ड्रेसिंग चेक करवा रही थी तो माइकल, लीज़ा का बॉयफ्रेंड, बहुत हंसमुख और पुरजोश नौजवान था। तेज़ म्यूज़िक लगाकर नाचने लगा और वो हैरानी से इस बेवक्त, बेतुके, बेमौका नाच गाने को देखकर हंसती। चलो यंग मैन, अपनी वेडिंग की खुशी में सॉन्ग सुनाओ। मार्गरेट ने ज़मीर को कहा तो सबने ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटनी शुरू कर दी। भाई मुझे गाना नहीं आता। ज़मीर ने बहुत टालना चाहा। जैसा भी गाएगा हम सुन लेगा। चलो 1 2 स्टार्ट। माइकल को ज़्यादा ही शौकीन था। अच्छा तो सुने, ये गाना मेरी वाइफ के नाम। ज़ोरदार नारे लगे और वो सब की नज़रों का महवर बनने पर शर्मा गई। ज़मीर ने आहिस्ता से गुनगुनाना शुरू किया। इतना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ। जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। इस कदर महवियत और वारफ्तगी से वो इसे नज़रों में समोए अपनी खूबसूरत आवाज़ में गा रहा था। सभी ने ज़ोरदार तालियां बजाईं और अदीना के दिल की धड़कनों ने तो गोया तूफ़ान मचा दिया था। निचला होंठ दांतों में दबाए वो मीठी मुस्कान से ज़मीर को देखकर नज़रें झुका लेती तो वो ख़ुद भी जैसे निहाल हो जाता। अब मार्गरेट गाएंगी। लीज़ा ने बाकायदा खड़े होकर कंपेयरिंग के अंदाज़ में ऐलान किया और सभी ने ज़ोर से तालियां बजाईं। मैं उर्दू सॉन्ग सुनाऊंगी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। इंग्लिश लहजे में वो इतने खूबसूरत अंदाज में गा रही थी कि सभी ने ज़ोरदार तालियों से इसका साथ दिया। फिर उन्होंने इस खूबसूरत जगह की ढेरों तस्वीर बनाई। अदीना के साथ मिलकर सभी ने तस्वीर बनवाई थी। मार्गरेट तो इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी। उसने जब दिल की शक्ल का खूबसूरत नगों से मुज़य्यन लॉकेट इसको तोहफ़ा दिया तो वो इसकी मोहब्बत और वाबस्तगी से बेहद मुतासिर हुई। बेख्तियार इसे गले लगाकर चूम लिया। गॉड तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मोहब्बत करता रहे, बहुत इनोसेंट हो तुम। इसकी तारीफ़ पर शर्मीली मुस्कान हंसती। फिर इसने अपने बैग से खूबसूरत शीशों वाला रंग बरंग धागों से बना हुआ परांदा इसे गिफ्ट में दिया और वो तो इसे देखकर जैसे पागल हो गई। माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल! मैंने ये हेयर बैंड फिल्म में देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था। ओह अदीना डार्लिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बहुत कीमती गिफ्ट दिया। वो जो इसके हेयर बैंड कहने पर हंस रही थी, मुस्कुराकर इसे बताने लगी, मार्गरेट, इसे परांदा कहते हैं। परांडा? ज़मीर भी इसकी खुशी देखकर हंस रहा था। लाओ मैं तुम्हारे बालों में डाल दूँ। अदीना ने इसके भूरे शोल्डर कट बालों को समेटकर बमुश्किल परांदा डालकर पिनों से मजबूत किया ताकि निकल ना सके। और वो तो खुशी से दीवानी हर फर्द को देख रही थी, जबकि ज़मीर और इसका बुरा हाल था इतना मज़ह का खेज़ हुलिया। शर्ट पर खुली सी टी शर्ट पहने, जोगर पाँव में और सीने पर डाला हुआ परांदा वाकई खूब नज़ारा था। सभी खूब इंजॉय कर रहे थे। सर, रास्ता क्लियर हो गया, आ जाएं। यार मोहम्मद ने खुशी से भरपूर चिल्ला कर इत्तला दी। अदीना का दिल एकदम उदास हो गया। इतने अच्छे पुरखुलूस लोगों की मोहब्बत यूँ अजनबी राहों पर मिल जाए, ज़िंदगी भर नहीं भूलते सरे राह मिलने वाले। अनमिट नकोश छोड़ जाते हैं दिलों में। भाई हम लोग जाते हुए स्कर्दो नहीं रुकेगा, मगर वापसी पर ज़रूर तुम्हारे घर तुमसे मिलने आएगा। मार्गरेट इसके गले लगकर कहने लगी। ज़रूर ज़रूर, मैं तुम सब लोगों का इंतज़ार करूँगी और बहुत मिस करूँगी। सभी ने इन्हें बहुत खुशी और मोहब्बत से रुखसत किया। अदीना यार का मान, इतनी उदासी, इतनी अफसोदा तो तुम घर वालों से बिछड़ कर भी नहीं हुई थी। वापसी के सफ़र में वो इसके साथ पिछली नशिस्त पर था। इसकी खामोशी और उदासी को महसूस करके बोला, कितनी खूबसूरत, जिंदा दिल, आज़ाद ज़िंदगी है इनकी। इंजॉय करते हैं, बेफिक्र लोग दुनिया देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते और इलाके देखते हैं। इसने इतने इश्तियाक से कहा कि ज़मीर मुस्कुरा दिया। तो फिर नौकरी छोड़ दूँ?
کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی ٹورسٹ بننے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہے، اس کے بعد ایک کیمرہ خریدیں گے، بیگ کندھے پر، کیمرہ ہاتھ میں، اور چلیے دنیا دے اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ وہ لہک لہک کر گانے لگا اور ادینہ جھینپ کر مسکراتی۔ مجھے خوبصورت نظارے، یہ حسین وادیاں بہت پسند ہیں۔ میں جب بابا اور بھائیوں کے ساتھ آئی تھی یہاں تو یہ سب اتنا خوبصورت نہیں تھا، اب تو یہاں کا حسن ہی نرالا ہے۔ کھوئے کھوئے لہجے میں انجان معصومیت سے اعتراف کر کے ضمیر نے جھک کر کانوں میں سرگوشی کی۔ محترمہ، یہ ہماری قربت کا جادو ہے، محبت یوں ہی نظاروں کو حسین بناتی ہے۔ وہ کیا گانا ہے؟ ہم چلیں تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلیں۔ وہ لہک لہک کر گا رہا تھا۔ یار محمد نے مسکرا کر مرر سے اپنے صاحب کی طرف دیکھا۔ بہت ترنگ میں تھا بیگم کے ساتھ صاحب، اسے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ بیچاری کے ہاں پچھلے دنوں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ اب تک اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، چھٹی نہیں ملی تھی۔ صاحب سیاچن جا رہے تھے، اسے بھی ساتھ جانا تھا۔ یہ فوج کی نوکری بھی بہت سخت ہوتی ہے، مہینوں گھر والوں کی شکل کو ترس جاتے ہیں۔ ان ویرانوں میں تو اور بھی شدت سے بیوی، بچے، والدین، اپنے پیارے یاد آتے ہیں۔ صاحب، میں گانا سناؤں؟ وہ زیادہ دیر خود پہ ضبط نہیں کر سکا تو کہہ اٹھا۔ یار لوگ تو فرمائشیں کر کے اس سے گانے ماہیے سنتے تھے۔ ہاں ہاں یار محمد، سناؤ بھائی۔ ادینہ اپنا یار محمد بہت زبردست گاتا ہے۔ سانو ایک پل چین نہ آوے۔ واقعی اس کی آواز بہت زبردست تھی، اور نصرت فتح علی کی آواز اور گیت تو اسے بھی بہت پسند تھے۔ واہ یار محمد، مزہ آ گیا۔ صاحب کی داد سے اس کا سینہ پھول گیا۔ ادینہ وہاں ڈاکٹر ولیم نصرت فتح علی کی آواز کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام ریکارڈ ان کے جمع کر رکھے تھے۔ سچ بہت فخر ہوا مجھے سن کر کہ ایک غیر ملکی، غیر واقف زبان ہمارے گلوکار کو پسند کرے۔ ہاں وہ تو ہمارے ملک کی پہچان تھے، وہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ضمیر نے اس کا دھیان بٹانے کو اس کی توجہ ہزاروں فٹ بلندی سے گرتے اس چشمے کی طرح مبذول کرائی جو جھاگ اڑاتا ہوا برف ہی لگ رہا تھا، اور واقعی وہ سب کچھ بھلا کر بے حد محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ سفر تیزی سے کٹ رہا تھا، شکر ہے تمام راستہ بخیریت گزر گیا اور وہ شام ہونے سے پہلے ہی میس پہنچ گئے تھے۔ او بھابھی، مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے آپ کے پیرنٹس پر، انہوں نے جانتی ہوئے بھی کہ ضمیر بھائی سیاچن جا رہے ہیں، شادی کر دی۔ مسز شفیع نے انتہائی حیرت سے تعصب کا اظہار کیا۔ وہ کچھ پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب بھابھی۔ بھائی سیاچن انتہائی خطرناک جنگی محاذ ہے، وہاں تو پل پل موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی جاتا ہے ایک طرح سے موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور ضمیر کے جانے کے بعد تم تنہا رہو گیا، بہت حوصلہ ہے بھائی۔ وہ ان خواتین میں سے تھی جنہیں دوسروں کو پریشان کرنے، ڈرانے میں لطف آتا تھا۔ ارے بھابھی پلیز، آپ پریشان نہ ہوں، بالکل فکر نہ کریں، ہم ہیں نا آپ کے پاس، اللہ بہتر کرے گا، ضمیر آ جایا کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں تو اکثر خواتین کے سرتاج سیاچن بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیع بھائی نے جو اس کے دوست بھی تھے اور کورس میٹ بھی رہے تھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیوی کی عادت سے واقف تھے، ہر ایک کو یوں ہی ہولا دیتی تھیں۔ مگر ادینہ خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور واپسی پر جب اس نے ضمیر سے مسز شفیع کے خطرات کو بیان کیا تو وہ بہت ہنسا۔ ارے یار بھابھی تو پورے کینٹ میں بی جمالو اور مس شگوفہ کے نام سے مشہور ہے، خواہ مخواہ کی بات کا بتنگڑ بنانا، دوسروں کو ڈرانا دھمکانا تو ان کا من پسند مشغلہ ہے۔ ضمیر نے اس کی تسلی کے لیے بات اڑا دی، مگر جوں جوں اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ روزانہ نت نئی باتیں اور حادثات کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ سیاچن پر دشمن کی جنگ سے زیادہ موسمی جنگ لڑنا پڑتی تھی۔ انتہائی ٹھنڈی جگہ تھی، درجہ حرارت سے بھی کئی درجے نیچے -سینٹی گریڈ تک درجہ پہنچ جاتا تھا۔ ایسے میں مخصوص لباس ہر وقت پہننا پڑتا تھا، جو ذرا سی انگلی بھی باہر خالی رہ جاتی تو فوراً فراسٹ بائٹ ہو جاتا تھا، اور اس اعضاء کو کاٹے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر روز دریائے گلگت میں جیپ گرنے کے واقعات بھی عام تھے، اور یہی وہ کہانیاں تھیں جن کو سن سن کر اس کا دل ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ بابا اور اماں جانی سے جب بھی بات ہوتی وہ اسے تسلی اور حوصلہ دیتے۔ اکرامہ تو اس کی پریشانی کے سبب اس کے پاس آ بھی جاتا اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ نہ ہوتی۔
ضمیر آپ مجھے مس کریں گے نا؟ وہ خوبانی توڑتے ہوئے بچوں کی معصومیت سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ جوں جوں اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ پریشان سی بچگانہ سوالات کرتی رہتی تھی۔ ضمیر کو ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اپنی معصومیت، محبت، خلوص کی بدولت اس کے رگ رگ میں اتر گئی تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ وہ محض چند ہفتوں سے ساتھ ہے، وہ تو صدیوں سے ساتھ تھی، سانسوں کے اندر، دل میں براجمان، لہو کی طرح خون میں دوڑتی ہوئی۔ میری جان تم ایک بہادر فوجی کی بیوی ہو، اور فوجیوں کی بیویاں بہادر ہوتی ہیں۔ یہ جو وہم خواہ مخواہ کے غلط سلط خیالات سوچتی رہتی ہو نا، انہیں نکال دو ذہن و دل سے۔ وسوسے اعتماد اور خوشیوں کو نگلنے والے سانپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے محبت ہے تو اعتبار بھی قائم رکھو۔ وہ اسے بے حد نرمی اور سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ خود احساس تھا اس کی تنہائی کا، اور یہ تو اب جدا ہو کر ہی پتہ چلتا کہ وقت کیسے تھم جاتا ہے، لمحے کیسے کسی کی یاد میں بے قرار ہو کر گزارے جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود وہ ایک فوجی تھا، محب وطن سپاہی، جو ملک کی خاطر جان دینے کا اعزاز سمجھتا تھا اور شہادت کو اپنی اولین دعا میں خدا سے مانگتا تھا۔ مجھے بہت یاد آؤ گے ضمیر۔ میں کیسے پھر یہاں چشمے پر آؤں گی؟ کون خوبانیاں کھلانے باغ میں لائے گا؟ میں بہت یاد کروں گی۔ میرے خدا! وہ اس کے سر کو تھپک کر آہستہ آہستہ اسے دلاسا دینے لگا۔ کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی، اب تو بات بات پر روتی تھی، بچوں کی طرح اظہار کرتی اور جواب میں اظہار ہی سننے کی متمنی تھی۔ اس نے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ جتنا وقت آفس میں رہتا تھا فون پر گفتگو کر لیتا تھا، گھر آ کر مصروفیت کے باوجود اسے پورا وقت دیتا تھا۔ وہ آدھی آدھی رات کو گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی تو وہی خدشے، وہی وسوسے دہراتی جو دن بھر اسے پریشان کرتے تھے یا جو وہ کہیں سے سن لیتی تھی۔ بزدل، ضمیر نے اسے کہا تھا۔ نہیں، وہ بزدل نہیں تھی، بہت بہادر تھی۔ یہ تو اب اسے ضمیر کی محبت نے بزدل بنا دیا تھا۔ شاید کسی جان سے پیارے بندے کے متعلق یوں ہی فکر مند ہونا بزدل ہی تھا۔ دیکھو ادینہ، اللہ نے تمہاری صورت میں مجھے جنت کا تحفہ عطا کر دیا۔ وہ اکثر اسے بہت پریشان دیکھتا تو چھیڑتا۔ اس کے نام کا مطلب جنت کا تحفہ تھا۔ جی ہاں، شکر کیا کریں، شاید کو نیکی کر لی ہوگی۔ وہ بھی اسے چڑھاتی۔ ہاں، تم نے جو نیکیاں کی ان کے بدلے میں تمہیں میں مل گیا، کالر اکڑا کر کہتا، اور ادینہ ہنستے ہنستے اس کے سینے میں چھپ جاتی۔ وسیع شہید ہو گیا۔ وہ اس سے خبر چھپانا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی خبریں تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اسے کیسے خبر نہ ہوتی؟ اور وہ خوفزدہ سے نڈھال ادینہ کو کیا تسلی دیتا؟ اس کا تو خود دل غم کی شدت سے پھٹنے والا تھا۔ وسیع بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی ٹھیک ایک ہفتے بعد شادی تھی، اور شادی کی چھٹیاں منظور کروا کر وہ واپس آ رہا تھا۔ اس کی جگہ ضمیر کو جانا تھا۔ اس کے روانگی سے چند گھنٹے پہلے دشمن کی طرف سے اچانک گولہ باری شروع ہو گئی، اور وہ فوراً سینہ سپر ہو کر میدان میں آ گیا۔ بہت بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب فائرنگ رینج میں لاتے ہوئے اسے دشمن کے ٹینک کے گولے لگ گئے۔ اس کے جواں مرکز سبھی کو بے حد افسوس تھا۔ وہ جو چند دنوں بعد کسی کا نصیب بننے والا تھا، کسی کے دل کی دھڑکن تھا، اس کی دھڑکنوں کو دل میں بسائے ملک پہ قربان ہو گیا تھا۔ ضمیر اور ادینہ سے وہ ملا تھا، اور ادینہ کو خوبصورت شرارتی سا وسیع اپنے بھائی اکرامہ کی طرح بہت پیارا لگا۔ ضمیر کا تو گہرا دوست تھا۔ جب ضمیر کو اس کی جگہ پر کال کیا گیا تو وہ ادینہ کے فکر مند ناراض چہرے کی طرف دیکھ کر بہت ہنسا تھا۔ واہ بھابھی واہ، اب آیا لطف، بہت مزے کر لیے ضمیر صاحب نے، اب ذرا ان دنوں کا لطف اٹھانے کا موقع کسی اور کو بھی دینا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ تو شرما گئی تھی۔ ضمیر نے برجستہ جواب دیا، بچے صبر کر، انگور کھٹے ہیں، نہ حسد کر، تجھے بھی مزہ چکھا دیں گے۔ وہ دونوں دوست بہت دیر تک ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے تھے۔ اس نے یہاں سے اپنی منگیتر اور خالہ زاد کو فون بھی کیا تھا۔ کتنی چاہت سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ ضمیر نے بتایا کہ وہ اس کی کزن بھی ہے، دونوں بچپن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں، اور اب وہ محبت کرنے والا چاہتوں بھرا دل لیے منو مٹی تلے جا سویا تھا، اپنی محبت، اپنی بچپن کی منگیتر کو تنہا چھوڑ کر۔ ضمیر 2 دن بہت ڈسٹرب رہا تھا۔ ادینہ نے اس کا ایک لمحے کو بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔
وہ دوست کی موت سے بہت غمزدہ حالت میں تھا اور اسے فوراً اس کی جگہ جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ یوں وہ 2 دن پہلے وقت مقررہ سے جانے کو تیار ہو گیا۔ دیکھو ادینہ، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے وقت، جگہ اور گھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 7 پردوں اور بند دروازوں میں بھی موت آتی ہے۔ بند دروازوں میں بھی موت آ جاتی ہے کہ برحق ہے، تو پھر کیوں خوفزدہ ہوں ہم؟ بے جگری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا سامنا کرنے والا ہی محب وطن اور سچا سپاہی ہے۔ اس نے کچھ لمحہ توقف کیا۔ وہ بغور اس کی سن رہی تھی، ورنہ تو رونے بیٹھ جاتی تھی۔ سنو، اگر میں شہید ہو گیا تو تم رونا نہیں؟ ضمیر کی آواز سن کر اس کے دل کو جیسے کس نے تیز دھار آلے سے چیر دیا تھا۔ کائنات کی گردش تھم سی گئی تھی۔ ہر چیز ساکت و جامد ہو کر نظروں میں ٹھہر گئی تھی۔ اس کی زرد رنگت اور ساکت آنکھوں کو دیکھ کر ضمیر نے تیزی سے اس کا شانہ ہلایا۔ ارے ادینہ، یار کمان، کیا ہوا بھائی؟ ایسے پریشان حواس باختہ ہو جاتی ہو؟ بی بریو ڈیئر۔ انسان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ایسے مت کہیں ضمیر، پلیز ایسے مت کہا کریں۔ میرا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی جدائی میرے لیے سہانے روح ہے۔ میرا لمحہ لمحہ پل پل ہجر کی آگ میں جل جاتا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں گی آپ کی غیر موجودگی؟ اس کے لہجے میں اتنی بے تابی، بے قراری اور تڑپ تھی کہ ضمیر کچھ دیر کو خود بھی کھو سا گیا۔ آپ مجھے روز فون کریں گے، روز خط لکھیں گے، بچگانہ فرمائشیں کرتی اور وہ بھی فوراً وعدہ کر لیتا۔ کسی بچے کی طرح اسے بہلاتا تھا جو وہ کہتی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا، اور لمحے گھڑیاں یوں تیزی سے بیتے کہ روانگی کا وقت آن پہنچا۔ بہت بھاری، بہت کرب انگیز تھا وقت جدائی۔ اس سے رخصت ہونا گویا جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ ضمیر بہت ضبط اور برداشت سے کام لے رہا تھا، بظاہر باہمت، باحوصلہ اور مسکراتا ہوا، اندر سے بہت اداس، بےکل، اور ادینہ سے تو اپنا آپ، اپنے احساسات چھپائے ہی نہ جا سکے۔ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بہت سمجھانے، دلاسا دینے کے باوجود جیسے آنکھیں سمندروں کی طرح بھری ہوئی تھی۔ جوں جوں اس کی جیپ دور ہوتی جا رہی تھی، اس کے اندر سے روح بھی کھنچی جا رہی تھی، اور پھر جیسے اداسی اور بے چینی رگ رگ میں اتر گئی۔ باوجود چاہنے کے وہ اپنا دھیان دوسری سرگرمیوں میں نہ لگا سکی۔ بس ہر وقت اسی کا خیال، اس کی باتوں کی بازگشت اور اسی کی خوشبو میں خود کو قید سمجھتی تھی۔ بہت سے ملنے والے ضمیر کے دوست، ان کے گھر والے اس کا دل بہلانے کو آ جاتے، اسے اپنے گھر بلاتے، مگر یہ سب وقتی بہلاوے تھے۔ رات کی تنہائی میں اسے کسی بھی ہمدردی اور چاہت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو محسوس کرتی، اس کی یادوں سے دل بہلاتی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی محبت انسان کو کس قدر جنونی اور تنہا بنا دیتی ہے۔ اس شخص کے ساتھ اس وادی کا سارا حسن، اس کے پہاڑ، چشمے، خوبصورت مناظر، بہتی ندیاں، سب کچھ حسین اور دلربا اور خوشگن تھا، مگر ایک اس کے بعد تو جیسے چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی تھی، یا اس کی آنکھوں میں وہ حسین رنگ ہی موجود نہ تھے کہ یہ سب پیارا لگتا۔ ملنے جلنے والے دوست احباب سبھی اسی طرح آتے، اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے۔ ضمیر کے دوست شفیع تو بہت ہی زیادہ فکر مند تھے، اس کے بارے میں فون کر کے اس سے ضرورتوں کا پوچھتے، مگر وہ تشکر کے ساتھ انکار کر دیتی۔ خوبانیوں کے باغ میں جا کر بھی اب کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ٹھنڈی ندی کے پانی کو دیکھ کر بھی وہ فوراً اس میں گھسنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پاتی تھی۔ آج بھی بہت اداس، بےکل سے لان میں بیٹھی بلند برفیلی پہاڑیوں کو محویت سے تک رہی تھی۔ اس کا ضمیر انہی سرد پہاڑیوں کے بہت پیچھے کہیں موجود تھا۔ اسے گئے دوسرا ہفتہ ہو رہا تھا اور سوائے کال کے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وہاں سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سے فون ملتا تھا اور آواز بھی بہت آہستہ آتی تھی۔ شدید برف باری نے تمام راستے بلاک کر رکھے تھے، خط و کتابت بھی ناممکن تھی۔ وہ اب زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور قرآن پڑھنے میں لگاتی تھی۔ دل کے سکون کے لیے خدا سے رجوع کیا تھا، اور جیسے تڑپتے سلگتے اس گوشت کے لوتھڑے کو قرار مل گیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ اس کی تمام حیات بس ضمیر سے ہی منسلک ہے۔ اکرم بھائی کے آ جانے سے بہت حد تک اس کی تنہائی میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا۔ اب بھائی کے سامنے لیلا کی طرح پاگل ہونا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی اپنے ماں جائی کی موجودگی بہت ڈھارس دیتی تھی۔ اکرامہ کو اس کی تنہائی کا احساس تھا،
वो इसे लेकर घूमने फिरने निकल जाता, ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखता ताकि वो ज़मीर के मुतालिक सोचकर फ़िक्रमंद ना हो। आजकल वैसे भी सरहदों पर हालात ठीक नहीं थे। जब से कश्मीरी अवाम ने अपने हक़ और आज़ादी के लिए हथियार उठाकर दुश्मन का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था। अकरामा अखबार कम ही इस तक पहुंचने देता था। ऐसी किसी भी खबर पर नज़र पड़ जाती तो वो बहुत बेचैन मुस्तरिब हो जाती थी और इसे किसी पल चैन नहीं आता था। आज इसे न जाने क्यों मार्गरेट और इसके ग्रुप के लोग याद आ रहे थे। वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे, शायद वापसी में जाते हुए मिलने आ जाए। वो इतनी हसास हो रही थी कि बैठे बैठे तमाम लोग याद आ जाते। दरअसल ये भी ज़मीर की याद का ही बहाना था। वह अकरामा को किसी की भी बात सुनाती, फ़ौरन ज़मीर के ताल्लुक़ का सहारा भी वहाँ निकल आता था। यूँ बात का रुख उसकी तरफ हो जाता। वो अपनाइयत और मोहब्बत से इसकी बातें करती थी जैसे दिल को ढेर और सुकून मिल रहा हो। अकरामा इसका भरपूर साथ देता था, जानता था बहन की तन्हाई को। आज उन्होंने दरिया पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। खाने पीने का काफ़ी सामान इसने साथ ले लिया। दोपहर का खाना वहीं खाने का प्रोग्राम था। वो जल्दी जल्दी सारा सामान बास्केट में रख रही थी। अकरामा गाड़ी में कुछ बर्तन रख आया था। ज़मीर के दोस्त कैप्टन आमिर मलिक भी अपनी फैमिली के साथ उनके हमरा जा रहे थे। अदीना, तुम फ़िक्र मत करो, बस जल्दी से निकलने की करो। आमिर भाई तो पहुंच भी गए होंगे। इतना ही काफ़ी है यार, क्या पूरा किचन लेकर जाओगी? बारात का खाना तैयार कर लिया है तुमने? अकरामा ने इतने बड़े बड़े डोंगों में भरे सामान खुद व नौश पर नज़र डालकर हंसते हुए कहा, भाई पिकनिक पर कोई ना कोई शख्स मिल जाता है, दस्तरखान पर कोई और भी बैठ जाए तो क्या खाना कम पड़ने के बाइस इसे उठा दिया जाए? इसीलिए हमेशा ज़्यादा रखती हूँ अशिया, ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसने तफसीलन जवाब दिया। अच्छा बाबा, अब आ जाओ। टोकरी उठाकर बाहर निकल दी और वो किचन में आखिरी तायराना निगाह डालकर जल्दी से बाहर निकलने लगी थी कि फ़ोन की बेल बज गई। भाभी, मैं शफ़ी बोल रहा हूँ। मेजर शफ़ी की आवाज़ सुनकर इसने इत्मीनान का सांस लिया। अब तो फ़ोन की हर बेल पर इसका दिल धड़क उठता था। जी भाई, कैसे हैं आप? भाभी, वो अकरामा साहब से बात करवा दें। कुछ कहते कहते रुक गए थे। होल्ड करें, मैं बुलाती हूँ। वैसे भाई, ज़मीर की कोई इत्तला वगैरह नहीं आई? ना चाहते हुए वो पूछ बैठी। बाज़ औक़ात शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। क्या सोचते होंगे ज़मीर के दोस्त अहबाब, इतनी बेकरार और बेकल है। भाई, अकरामा नहीं आए? मेजर शफ़ी ने इसकी बातों का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। इसे बहुत फ़ील हुआ। उन्होंने इसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। इसे अपनी तज़हीक महसूस हुई। खामोशी से अकरामा को रिसीवर थमाकर बाहर निकल आई। काफ़ी देर बाद जब वो इसका इंतज़ार करके अंदर आई तो मालूम कर सके कि वो क्या कर रहा है। ऐसी कौन सी गुफ्तगू है जो ख़त्म होने में नहीं आ रही? अकरामा, क्या बात थी? क्या कह रहे थे शफ़ी भाई? इतनी देर लगा दी तुमने, जाना भी है। इसे गुमसुम बेहद संजीदा देखकर कई सवाल एक साथ कर दिए। कई लम्हों तक इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली कर्ब अंगेज़ अंदाज में उसे देख रहा था। इसे एकदम ही किसी अनहोनी के होने का एहसास जागा। लाशौर में जैसे ख़तरे की घंटी बज उठी थी। अकरामा, बात करो, बोलो। वो एकदम इसकी तरफ झपटने किसी अंदाज में बढ़ी। इसका कंधा बुरी तरह झंझोर डाला। वह हनूस चुप था। बोलो, बोलो अकरामा, खुदा के लिए बताओ, वरना वरना इसका दिल जैसे बंद होने को था। कानों में साएं साएं हो रही थी। वो पागल होने की हद तक घबराहट का शिकार हो चुकी थी। अकरामा ने इसे कंधों से पकड़कर बुरी तरह जकड़ लिया। होश में आओ अदीना, होश करो, संभालो ख़ुद को। मुझे बताते क्यों नहीं हो तुम? शफ़ी भाई ने क्या कहा है? क्यों तुम यूँ बैठे हो? ज़मीर कैसा है? मेरा ज़मीर। ज़मीर के नाम पर अकरामा के चेहरे पर तारीक सा साया लहरा गया था। उसने बेदर्दी से अपना होंठ दांतों में दबा लिया। अकरामा, ज़मीर को क्या हुआ है? मुझे बता दो, खुदा के लिए मुझे बता दो। अब जनून और वहशत की जगह बेबसी और लाचारी से हाथ बांधे तड़प तड़प कर इससे फरियाद करना थी। अदीना, मेरी जान। अकरामा ने इसे खींचकर सीने में छुपा लिया। खुद वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुज़र रहा था। ज़रा भी बर्दाश्त का दामन ढीला पड़ जाता तो अदीना न जाने क्या कर बैठती। अभी अभी वो इसे फ़ौरन ये न बता सका कि इसका ज़मीर शहीद हो गया है। इतनी बड़ी ख़बर अचानक इसे बता दी जाती, शायद वो मर ही जाती। सुनो अदीना,
ضمیر شدید زخمی ہے، فائرنگ کے دوران اسے کافی گولیاں لگی ہیں، تم خود کو سنبھالو۔ اسے فوری طور پر ذہنی لحاظ سے تیار کرنے کا یہی بہانہ سوچا۔ بعد میں تو اسے بتا دے گا۔ اور وہ تڑپ اٹھی، اے خدا، میری زندگی ضمیر کو دے دے، میرے خدا اسے زندگی دے دے۔ وہ تڑپ تڑپ کر التجا کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، اور اکرامہ سے یہ اذیتناک منظر برداشت نہ ہو سکا، فوراً باہر نکل آیا۔ لان میں بیٹھ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی پیاری بہن کا سہاگ، اس کا محبوب شوہر شہید ہو گیا تھا۔ صرف 1.5 ماہ کے عرصے میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی تو کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، ہاتھوں کی مہندی، ہار سنگھار بھی پھیکا نہیں پڑا تھا۔ عمر ہی کیا تھی ادینہ کی، اتنی طویل مسافت میں وہ کس کے سہارے زیست کا تپتا صحرا پار کرے گی؟ یہاں تو قدم اٹھانے پر بھی آبلہ پائی مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اس کے لہو لہان دل کو کون تسلی دے گا؟ اسے ضمیر سے شدید محبت تھی، اور نہ جانے کیسے کیسے سہانے سپنے اس نے اس شخص کے حوالے سے اس کی ہمراہی میں گزارنے کے دیکھے تھے۔ میجر شفیع، میجر عامر، کرنل رفیق بمائے اپنی فیملی اس کے فوراً ہی پہنچ گئے تھے۔ کرنل رفیق نے کندھے تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا، اور وہ سب جب اندر ادینہ کے پاس پہنچے تو دل ضبط کی حدوں کو توڑتا محسوس ہوا۔ وہ جائے نماز پر بآواز بلند روتے ہوئے ضمیر کی زندگی کی بھیک خدا سے مانگ رہی تھی۔ امبرین بھابھی نے بمشکل خود کو سنبھالا، آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے لگا لیا۔ بھابھی ضمیر، وہ بھابھی دعا کریں، دعا مانگیں، ضمیر کو کچھ نہ ہو، اسے میری بھی عمر لگ جائے، دعا مانگیں۔ آپ بھی شفیع بھائی، آپ بھی بھابھی، آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہوش و خیال سے بیگانہ ایک کیک کو پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ امبرین نے بمشکل اسے سنبھال کر بیڈ پر بٹھایا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، ضمیر کیسا ہے اب؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ کرنل رفیق کو دیکھتے ہی روتے ان کی طرف بڑھی۔ صبر بیٹا صبر، رویا نہیں کرتے، شہید کبھی مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں سدا، اور زندہ لوگوں کے لیے آنسو بہانا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے تحمل اور سنجیدگی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اور وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ ہی نہ سکی ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا یہ حقیقت بہت تلخ، بہت اذیتناک سہی، مگر اسے قبول کرنا ہے تمہیں۔ ضمیر نے ملک کی خاطر جان قربان کی ہے، اس واسطے تم شہید کی بیوی ہو، واجب احترام ہو ہمارے لیے، ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے اس کی سکتے کسی کیفیت دیکھ کر اسے دوبارہ کہا، مگر وہ ہنوز بے خود گمسم سی ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ یہ حالت اکرامہ کو ہلا گئی، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ اسے اس وقت جھنجھوڑنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ شاید ساری عمر کے لیے بے حس اور بیگانہ ہو جائے گی۔ ادینہ، ضمیر مر گیا ہے، تمہارا ضمیر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، ہوش کرو ادینہ، رو لو، پکار لو ضمیر کو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ چیخ کر جگا رہا تھا۔ کرنل رفیق، میجر شفیع یہ صورتحال برداشت نہ کر سکے، فوراً آنسو بھری آنکھیں لی باہر نکل گئے۔ اور وہ جو اب تک ضمیر کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی، اکرامہ کے جھنجھوڑنے سے ہوش میں آ گئی۔ دل بس ایک احساس ہی پاتال میں جا ڈوبا تھا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے سر کا سائیں، اس کا سائبان، وہ اس کی محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ یہ جان لیوا احساس درد کی صورت سارے جسم میں پھیلا، اور دل اس کے درد کو برداشت نہ کر سکا، تو وہ لہرا کر اکرامہ کے بازوں میں ہی جھول گئی۔ ہوش اور بے ہوشی کے وقفے میں کتنا عرصہ بیتا، کیا ہوا، کچھ علم نہیں تھا، بس خالی خالی ویران نگاہوں سے سب کو دیکھتی وہ چپ اور ساکت تھی۔ اکرامہ قریب ہی موجود تھا، اس نے بے حد اذیت سے اسے دیکھا۔ اکرامہ، ضمیر کا وجود؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکے۔ کچھ باقی نہیں بچا ادینہ، جس جگہ بم گرا وہ وہیں ہی موجود تھا۔ اسے شہادت کی بہت طلب تھی، وہ جسم کا رواں رواں اس سرزمین کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے سن لی، اس نے کچھ لمحہ توقف کیا۔ تم اگر بہتر سمجھتی ہو خود کو تو ہم کل صبح یہاں سے اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ اکیلے؟ اس نے اتنی یاسیت سے سوال کیا تھا، اتنا کرب تھا لہجے میں کہ اکرامہ کا دل رو پڑا۔ ہاں اکیلے، یہ حقیقت ہے، اب اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس نے اسے طفلے تسلیاں دینے کی بجائے صاف کہا، اکرامہ میں بائی روڈ واپس جاؤں گی۔ عجیب خواہش تھی، بائی روڈ بہت وقت لگے گا، اور راستہ بھی خطرناک ہے، پھر وہاں سارا خاندان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔
بابا اور اماں جانی کی طبیعت بہتر نہیں، وہ جلد از جلد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں ان راستوں کو، ان مناظر کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میں نے ضمیر کی سنگت میں وقت گزارا۔ اس کی آنکھوں نے جن پتھروں کو دیکھا تھا، میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پلیز اکرامہ، مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ میں شاید کبھی سکون نہ پا سکوں۔ اس نے روتے ہوئے شکستہ اور گرفتہ لہجے میں کہا تو اکرامہ کو بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ اس کے ساتھ جو حادثہ بیت گیا تھا، اس کے پیش نظر اس کی خواہش کا احترام کرنا ضروری تھا۔ اگرچہ وہاں اسلام آباد میں سبھی لوگ بہت غمزدہ ان کی واپسی کی شدت سے منتظر تھے۔ اماں جانی اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھیں۔ بابا جانی اس کے اس المناک غم سے خود بھی بری طرح نڈھال سے ہو گئے تھے۔ جلد از جلد اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے میں چھپا کر اس کے سارے دکھ، ساری اذیتیں اور کم عمری کا یہ روگ سمیٹ لینا چاہتے تھے، مگر وہ بضد تھی اور اس وقت اس کی ہر بات ماننا اکرامہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہی راستے تھے، یہی موڑ تھے، یہی حسین مناظر تھے۔ برفانی چوٹیاں، ان پر مدھم مدھم سورج، ٹھنڈے صاف برفیلے پانی کے چشمے، اونچی نیچی بل کھاتی سڑک، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سوائے اس شخص کے جو جاتے ہوئے ساتھ تھا تو کائنات کی رنگینی قائم و دائم تھی۔ آنکھ میں حسن کی ستائش اور دل میں نئی امنگوں کے ولولے تھے، مگر اب سب کچھ تھا تو وہ شخص نہیں تھا۔ سارے مناظر دھندلا گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی کے اس تنہا سفر کی اذیت بس وہی جانتی تھی۔ وہ گمسم باہر گھومتے لوگوں، بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اکرامہ نے اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کرب کی کن منزلوں سے گزر رہی تھی وہ، کیسے کیسے خیالات، یادوں کے ناک تھے جو ڈس کر نس نس میں زہر پھیلا رہے تھے۔ روکو اکرامہ، گاڑی روکو! وہ ایک دم چیخ اٹھی تو اس نے گھبرا کر بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ کیا ہوا دینا؟ وہ مارگریٹ! اکرامہ، ان لوگوں کو روکو، میں ملوں گی ان سے۔ بے حد مضطرب اور پرتجسس تھی۔ اکرامہ نے حیرت سے ٹورسٹ پارٹی کو دیکھا اور فوراً گاڑی موڑ کر ان کے قریب چلایا۔ مارگریٹ! اس نے بے ساختہ پلٹ کر ادینہ کو دیکھا۔ شناسائی کی چمک آنکھوں میں لہرا گئی، پھر وہ بے حد اشتیاق سے ان کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ دونوں یوں ملی جیسے کئی برسوں کی واقفیت ہو، گہری دوستی ہو، اور اس کو تو مارگریٹ سے ویسے بھی بہت قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ارے مسز ضمیر آپ! واہ کیا اتفاق ہے! جن راستوں پر ملے بچھڑے وہیں دوبارہ مل گئے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبھی نے اسے بہت اپنائیت سے ویلکم کیا۔ ادینہ، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے بھائی؟ وہ تمہیں اکیلا بھیجنے پر کیسے تیار ہو کیا؟ وہی سوال جو سوئی کی نوک بن کر دل کو ادھیڑ دیتا تھا، مگر انہیں کیا معلوم، وہ تو محبت میں ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وٹ؟ مختلف آوازیں، حیرت زدہ، افسوس، دکھ، تعصف میں لپٹی ہوئی بلند ہوتی۔ مائی گاڈ، تم کیا بول رہی ہو؟ یہ ٹروتھ ہے۔ مارگریٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اکرامہ نے پوچھا اور جواب میں اس کی ہاں سن کر وہ اس کی طرف پلٹی۔ مائی سویٹ فرینڈ، اسے گلے لگا کر بہت دیر اس کے دل کو حوصلہ دیتی رہی، جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب تو اس کا اختیار ہر شے پر سے ختم ہو گیا تھا۔ اکرامہ نے انہیں تمام تفصیل بتاتی۔ ہم تو تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، بدقسمتی سے واپسی پر ہم تمہارے گھر نہیں آ سکے۔ اب انہی راستوں پر تمہیں بہت مس کر رہی تھی میں۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اس قدر ٹریجڈی میں ہو گی۔ بہت غم ہوا، بہت سیڈ بات سنائی تم نے۔ وہ اسے بہت پیار سے بہلا رہی تھی۔ سبھی افسردہ سے خاموش تھے۔ فواد، وسیع اور سب کے اصرار پر وہ اور اکرامہ ان کے کیمپ میں کچھ دیر کو رک گئے۔ یہی لوگ تھے، ایسا ہی سما تھا جہاں وہ اور ضمیر ایک دوسرے سے پہلی دفعہ دل و جان سے واقف ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو، اس خیمے کو کیسے بھول سکتی تھی جہاں زندگی کی اولین رات اس نے ضمیر کو اپنا آپ سونپا تھا۔ یہ پتھر، یہ پہاڑ، سب ان کی چاہت اور محبت کے گواہ تھے۔ آنسو جیسے ہر پل بہنے کو تیار رہتے تھے۔ اتنا روتی تھی، پھر بھی آنکھیں اس کو آنسوؤں کا نذرانہ دینے کو تیار رہتی تھی۔ ڈھلوان کے ساتھ ساتھ خیموں کے رنگ برنگے ٹینٹ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اسے تو جیسے اب کوئی منظر، کوئی نظارہ بھی متاثر نہیں کر رہا تھا۔ بے حس ہو گئی تھی وہ اپنے احساسات میں۔ مارگریٹ، لیزا، ڈاکٹر ولیم، سب نے زبردستی اسے اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ سب اس کے اس طرح اجڑنے پر بہت دکھی تھے۔ اسے ضمیر کے ہمراہ کتنا خوش مطمئن دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت جوڑا، رشک آتا تھا دیکھ کر۔ اتنی جلد جدائی کا شکار ہو جائیں گے، کسے علم تھا؟
मौत का वक्त तो सिर्फ खुदा को मालूम है। आने वाले पल में कौन कहाँ किसके साथ हो कोई नहीं जान सकता। वो बेख्तियार नीले रंग के इस खैमे की तरफ खींची चली गई जिसे फवाद और वसी ने उसके लिए दिया था। फवाद उसे देखकर एकदम उठ बैठा। इसे शर्मिंदगी हुई। अपने गम में वो हवास भी खोती जा रही थी। आएँ आएँ दीना, रुक क्यों गई? प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। वो बहुत अकीदत और एहतराम से उठकर इसे मिला। वो मैं यूं ही फिरते हुए इधर आ गई ये ख़ैमा देखने। वो ना भी बताती तो वो समझ गया था इसकी जज्बाती वाबस्तगी और हसीन यादें थी इसके खैमे से। इसे दिली रंज हुआ। इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत, कम उम्र लड़की हालात की बेरहमी का शिकार हुई थी। सिर्फ 1.5 माह के अरसे में उजड़ जाना मामूली बात ना थी। इतने दिनों में तो हम सफ़र की आदत ही को समझा जाता है। आप इस्लामाबाद में कहाँ रहती हैं? इसने बात का बहाना ढूंढा इसे इस गुमसुम कैफियत से निकालने को। जी 10 सेक्टर, बाबा के पास जाऊंगी, आहिस्ता से जवाब देकर बाहर निकल आई। दिल तो कहीं नहीं लगता था, बस बेकरार, बेचैन, भटकी हुई रूह की तरह वो दिल के दर्द के हाथों कुलबुलाती फिरती थी। अभी भी सभी के इसरार के बावजूद अकरामा के साथ वापसी के लिए चलती। मार्गरेट का ख्याल था वो इनके साथ ही इस्लामाबाद जाए, मगर इसे अब इस फ़ज़ा में रहना एक पल भी दुश्वार लग रहा था। मार्गरेट, मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगी। वक्त रुखसत बहुत अफसरदा माहौल था। सभी बहुत खुलूस और अपनायत से तसल्ली देते रहे। मैं आऊँगा आपके घर, आप तो मेरे शहर ही हैं। फवाद ने जाते समय कहा। अकरामा ने इसके ख्याल की भरपूर तायद की और वो वहाँ से चल दिए। जितना वो वापसी के सफ़र में इन मनाजिर को देखकर मुतमईन थी, अब इतना ही बेचैन हो गई थी। ये वो पहाड़ है जहाँ इसने मुझे देखा था। यहाँ हमारी गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की वजह से रुक गई थी। वो वहाँ मेरा पाँव मुड़ा था। एक एक जगह इसे दिखा रही थी। पागलों की तरह इसका हाथ थाम कर कभी यहाँ भागती, कभी वहाँ, कभी हंसती, कभी रोती। इसकी कैफियत से घबरा कर अकरामा ने जल्द अज जल्द इस जगह से निकलने का फ़ैसला किया और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करता हुआ अगले दिन इस्लामाबाद पहुँचा। सफ़र की थकान से बुरा हाल था। इतनी तवील ड्राइविंग, हालांकि उन्होंने एक रात रास्ते में क़याम भी किया था, इसके बावजूद वो बहुत थक गए थे। यहाँ बाबा और अम्मा जानी ने हाथों हाथ लिया। दुख तो बहुत गहरा था, मगर इन्हें ख़ुद को और इसे संभालना था। ज़मीर की गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पढ़ाई जा चुकी थी। अफसोस करने वालों का तांता बंधा था। इसके आने से गोया दोबारा सफ़े मातम बिछी थी और इसकी खस्ता हालत के पेश नज़र इसे डॉक्टर्स ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो पुरसुकून नींद ले ले, वरना तो इसको नर्वस ब्रेकडाउन का ख़तरा था। दिन गुज़र जाते हैं, गुज़र रहे थे। वक्त न कभी थमा है न थमेगा। इतने ज़ख्म और चरके लगा कर भी आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। गम को यह आसान नहीं था भुलाना, न अपने बस की बात थी। ऐसा कारीवार यूं ही तो नहीं सह सकता। इसकी कैफियत देखकर दिन रात वालदैन गम में घुल रहे थे। इसकी हंसी, इसका सुख चैन सब लुट गया था। बस जिंदा थी और ज़िंदगी की सांस रवां थी। इसे इस अंदोहनाक कैफियत से निकालने के लिए अकराम और इमरान दोनों दिन रात इसके साथ साथ रहते, इसका दिल बहलाते, हत्तल इम्कान इसे कम से कम अकेला छोड़ते। वो नाराज़ होती, गुस्सा करती, रूठती, तब भी साथ ही लगे रहते। और बिलाखिर 6 माह बाद वो कुछ ना कुछ संभल गई कि अब पहले की तरह रातों को उठ उठ कर ज़मीर ज़मीर कहती बाहर नहीं भागती थी। इसकी तस्वीर, इसकी एक एक चीज़ संभाल कर रखी हुई थी। इसने सब्र करना सीख लिया था। एक मतानत और संजीदगी की कैफियत इस पर इस तरह छा गई थी कि वो बुलंद हौसला और बाहिम्मत दिखाई देने लगती। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जनरल साहब के इन अल्फाज से मुमकिन हुआ था जो उन्होंने ज़मीर का सितारा जुर्रत का इम्तियाज़ इसे देते हुए कहा था, तुम एक शहीद की बेवा हो और शहीद ज़िंदा होते हैं, मरते नहीं। कभी ज़िंदों के लिए रोना अक्लमंदी नहीं। बहादुर बनो बेटी, साबित कर दो कि तुम इस बहादुर शहीद की बीवी हो जिसने अपने आप वतन पर कुर्बान कर दिया। और इसे वो तमगा जुर्रत हकीकतन जुर्रत अता कर किया था। इसकी बेहतर हालत देखकर माँ बाप ने सुख की सांस ली थी। बात की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक सही, मगर अभी तो इसकी तरफ से ये इत्मीनान नसीब हुआ था कि वो पागलपन की हदूद से निकल आई थी। वो सोच में गुम बैठी थी जब अकरामा ने आकर फवाद के आने की इत्तला दी। वो 2 बार पहले भी आ चुका था। अम्मा जानी, बाबा से भी मिला था, अफसोस के लिए भी आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम।
इंतहाई संजीदगी से कहकर वो बैठ गई। फवाद ने बगौर इसके चेहरे को देखा। मलमल के सफ़ेद दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटे बेहद मुक़द्दस लग रही थी। कैसी तबीयत है आपकी? खामोशी आखिर तोड़नी तो थी। वो तो ख़ुद से बोलती ही नहीं थी, इसी ने पूछ लिया। शुक्र है खुदा का, बेहतर हूँ। क्या मसरूफ़ियात हैं आजकल? कुछ भी नहीं, बस घर का काम ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हम तो बहुत कहते हैं कि बाहर कहीं घूमने फिरने जाया करें, ज़िंदगी की दीगर दिलचस्पियों में भी हिस्सा लें। अम्मी चाय की ट्रॉली अंदर लाती हुई इसकी बात का जवाब देने लगी। बिल्कुल आंटी, और आज मैं इसीलिए हाजिर हुआ था कि हमारा ग्रुप आउट ऑफ सिटी सैर के लिए जा रहा है, अगर अदीना चाहें तो। इसने रुककर इसकी तरफ देखा। नहीं फवाद साहब, सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकूँगी। इसने सहूलत से इनकार कर दिया और फवाद के दिल में लम्हा भर को हलचल सी मच गई। वो साथ देने से इनकारी थी, वक्ती साथ या उम्र भर का। वो तो कुछ और ही सोच बैठा था और अभी इससे कुछ पूछना नहीं चाहता था। वो जिन हालात से दो चार रही थी, ज़मीर से जज्बाती दिली वाबस्तगी, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता था और इसे इंतज़ार करना था मुनासिब वक्त का। बावजूद आंटी के कहने के वो राज़ी नहीं हुई थी। वो कुछ शिकस्ता दिल सा वापसी के लिए पलटा। वो मायूस नहीं था, बस दिल की शिद्दत के हाथों मजबूर था। इसका कम उम्री में ही इतना बड़ा दुख सदमा बर्दाश्त करना, वो बहुत मुतासिर हुआ था। वो सब कुछ जानता था, इसके बावजूद दिल ने यहाँ आकर ही मात दी थी। वो बिजनेसमैन का बेटा था, लाखों की जायदाद का तन्हा वारिस। सयाहत का जुनून की हद तक शौक़ था। शौकिया गाइड बनकर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुल्कों शहरों शहरों घूमने फिरने निकल जाता था। बहुत दुनिया देखी थी, बहुत घूमा था, तरह तरह के लोगों से मिला था। हज़ारों लड़कियों का इसकी तरफ झुकाव हुआ था। वो खासा पुरकशिश और स्मार्ट नौजवान था, मगर आवारा गर्दी के जुनून में किसी की तरफ तवज्जो देने की मोहलत ही न मिल सकी और दिल खाना ख़राब ने ढाया भी तो किस मुकाम पर। वो ख़ुद को समझा समझा कर थक गया था। इसका हसूल बहुत मुश्किल था, मगर न दिल ही मानता था, न मोहब्बत ही हारने को तैयार थी। सो हथियार डालकर मैदान में उतर आया। कोशिश तो बहरहाल की जा सकती थी, नतीजा जो भी होता। चली जाती ना बेटा, इतना अच्छा लड़का है, तुम जानती भी हो इसे, दिल बहल जाता। नहीं अम्मी, मुझे दिल बहलाने को किसी वक्ती सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब कोई भी मंज़र, कोई नज़ारा मुतासिर नहीं कर सकता। बेहद आज़ुर्दगी से कहकर बाहर चलती और अम्मा जानी गहरी सोच में गुम इसे जाता देख रही थी। फवाद के आने से इन्हें भी अदीना की बेहतरी की उम्मीद थी। अच्छा लड़का था, पुरखुलूस, सुलझा हुआ, और इस अगर से आगे वो ज़्यादा पुरुम्मीद ना थी। फवाद से उम्मीद थी कि वो बाहिम्मत रहा, मुतवातर आता रहा तो शायद इस पत्थर में भी दरार पड़ जाए। ये क्या कह रहे हैं आप फवाद साहब? हैरानी से इसने पूछा था और फवाद आज तय करके आया था कि इससे बात ज़रूर करेगा। कई दफ़ा आया था, हर दफ़ा ही वो हिम्मत हार जाता था। अगरचे घर वालों का सलूक बहुत अच्छा था और इसकी वालदा का सलूक तो बहुत ही अच्छा, बामायनी होता जा रहा था। वो शायद अभी ख़ुद को इसके सामने वाजे न करता, मगर आंटी की बातों ने अमली कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कितनी उम्मीद से कहा था, बेटा तुम तमाम हालात जानते हो, अदीना की जहनी जज्बाती कैफियत भी समझते हो। मैं इसकी तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी इतनी लंबी ज़िंदगी यूँ नहीं कट सकती। वो खा कितना इनकार करे, मगर मैं माँ हूँ। मैं इसको ज़मीर के शहर से निकाल कर दोबारा हकीकी ज़िंदगी की तरफ लौटाना चाहती हूँ और तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हारा खलूस, बेरिया मोहब्बत और हौसला, मुझे उम्मीदों का मरकज़ तुम ही लगते हो। कदम बढ़ाओ बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसने इतनी बड़ी सिफारिश के बल पर ही ख़ुद को इस मरहले के लिए तैयार कर लिया। कम से कम एक महाज पर तो वो अकेला नहीं था। मैं बहुत खुलूस, और इसने कहना चाहा। इसने दरमियान में ही बात काट दी और हमदर्दी रहम की वजह से ना आमुझ बेवा की उदासी दूर करने को अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने पर तैयार हो गए। बहुत गहरा तंज़िया लहजा था, बमुश्किल दिल संभाल सका। नहीं अदीना, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। हमदर्दी, तरहम, तरस, ये सब बातें तो गैरों वाली हैं। इन सब के अलावा भी एक आफाकी और लाफानी जज्बा होता है, और आप जानती हैं अच्छी तरह से। इसने बुरा माने बगैर बेहद तहम्मुल से कहा। आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी? इसने इस्तेहज़ाइया सवाल किया। जी जानता हूँ, तभी हौसला कर पाया हूँ। अजनबी लोग इतने दावे के साथ किसी का साथ नहीं मांग सकते। सॉरी फवाद साहब,
ضمیر کے بعد اب کوئی دوسرا شخص میری زندگی میں اور دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ وہ بے حد صفاقی سے کہہ کر باہر نکل گئی اور فواد احمد سختی سے دانتوں کو جمائے بیٹھا سوچتا رہا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا، نہ ہی وہ لاعلم تھا، اس لیے نئے سرے سے ہمت باندھے دوبارہ حاضر ہو کیا تھا۔ فواد صاحب، خدا کے لیے زندگی میرے لیے پہلے ہی بہت سہل نہیں ہے، آپ کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ کر میرا سکون، اطمینان سب چھین لینا چاہتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتے آپ لوگ؟ وہ کچھ اس طرح تڑپ تڑپ کر چیخی تھی کہ فواد کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ لمحوں میں آندھیاں سی چل گئیں دل کی بستی میں۔ وہ عزیز ہستی اسے اور اس کے خلوص کو غلط سمجھ رہی تھی، اسے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وہ خود اس کی ہستی کے سارے دکھ، غم اور راہوں کے کانٹے چننا چاہتا تھا۔ وہ اسی سے بیزار تھی اور گریزاں تھی، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ عہد کر لیا تھا دل میں، اس کی نفرت کے باوجود اسے محبت کا احساس دلائے گا، زندگی کی مسکراہٹوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ مگر یہ سب وہ جتنا ممکن سمجھتا تھا، اتنا ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے انکاری تھی، اس کی بات سننے کی روادار نہ تھی۔ ہر دفعہ ہی شکست خوردہ، بکھرا وجود، ٹوٹا دل یہ مایوس لوٹ آتا۔ پتہ نہیں اتنی بے رحم کیسے ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی، کبھی اپنے والدین کا کہا یوں بے دردی سے نہیں ٹھکرایا تھا۔ پھر اب سب کے سمجھانے کے باوجود اماں جانے کی التجاؤں کی بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ماں تھیں، یہ موقع کیسے جانے دیتی؟ جبکہ فواد طلبگار تھا، اور اب اس کی زندگی میں وہ پہلے والا معاملہ تو نہیں تھا کہ رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ فواد ہر لحاظ سے انہیں مناسب لگتا تھا، باوجود سمجھانے کے قطعی انکاری تھی۔ اسے شدید غصہ آتا تھا، پتہ نہیں یہ سب لوگ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اماں بابا کو وہ صاف کہہ چکی تھی کہ اگر وہ اتنی ہی بھاری ہے تو وہ نوکری کرے گی۔ وہ تو اولاد کو سمجھتے تھے، چپ ہو رہے۔ کیا جواب دیتے؟ مگر فواد تو جیسے ضد باندھ کر میدان میں اترا ہوا تھا۔ فواد صاحب، آج تو آپ سارے دعوے کر رہے ہیں، مگر میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، مگر کل جب میں آپ کے نام سے منسوب ہو گئی تو آپ میری سوچوں پر بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں ضمیر کو نہیں بھول سکتی، وہ میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ سے برداشت ہوگا میرے دل میں دوسرے کی محبت کا زندہ رہنا؟ وہ سوال کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ مقابل سے اس قسم کے سوال کر کے وہ اسے اذیت کے کن صحراؤں میں دھکیل دیتی تھی۔ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اسے۔ وہ جو صبر و ضبط کا دامن تھامے ہوا تھا، چیخ اٹھا، ہاں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، صرف تم اپنے ذہن و دل کو صاف کر لو۔ مجھے آزما کر تو دیکھو، کبھی بھی اگر میں نے تمہیں ضمیر کے حوالے سے یا اس کی محبت کو زیر بحث لا کر تمہاری تذلیل کی تو مجھے جو سزا چاہو سنا دینا۔ خدا کے لیے میرا ضبط یوں نہ آزماؤ، یوں برداشت کا امتحان نہ لو۔ میرے دل کے درد کا اندازہ نہیں کر سکتی ہو جو اذیت مجھے ہوتی ہے تمہاری باتوں سے۔ خدا را، تم تو خود محبت بھرا دل رکھتی ہو، پھر اتنا ظالم انداز، اتنا کرخت اجنبی لہجہ کیوں؟ اس نے اتنے کرب اور یاس سے کہا تھا۔ پل بھر کو وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تھا، بہت دل گرفتہ، اداس، ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اسے سوچوں کے صحرا میں چھوڑ کر رشتے تو ایک دو اور بھی آئے تھے۔ خوبصورت، پڑھی لکھی، دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور امیدوار سارے ادھیڑ عمر رنڈوے، دوسری شادی کے خواہاں، اولاد کے لیے چاہت رکھنے والے لوگ تھے۔ اماں جانی اور بابا اسی معاشرے میں رہتے تھے، انہی لوگوں سے میل ملاپ تھا۔ وہ کیسے خود کو ان زہریلی باتوں، طنزیہ مشوروں سے بچا سکتے تھے جو لوگ ادینہ کے حوالے سے دے جاتے تھے؟ زندگی اس معاشرے میں تنہا کاٹنا مرد کے بغیر کس قدر مشکل تھا۔ قدم قدم پر لوگوں کی حوث بھری نگاہیں تھیں، طنز و تحقیر کے فکرے تھے، گندی ذہنیت کے مظاہرے تھے۔ اسے منحوس تک کے الفاظ سننے پڑے تھے کہ وہ صرف 1 ماہ بعد ہی بیوہ ہو کر گھر آ گئی تھی۔ سسرال میں سے بھی تو کوئی نہیں آیا تھا، صرف اس کے سسر ہی حیات تھے، وہ بھی 2 ماہ بعد ہی چل دیے۔ وہ اکیلا تھا، شادی بھی ماموں نے کی تھی اور انہوں نے ہی بیٹا بنا کر تمام کام سر انجام دیے تھے۔ اور اب اس کا تمام انحصار والدین پر ہی تھا۔ وہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ دل کے بہلانے کو، غلط سلط کربناک سوچوں سے نکلنے کا واحد حل یہی تھا کہ اماں اور ابا اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ وہ دنیا کی مزید زہریلی باتیں اور طعنے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
वो भी घर पर ही कैद की सूरत ज़िंदगी काट रही थी। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सोचों में गुम थी कि बाबा आ गए। वो तेज़ी से उठकर उन्हें मिली। बहुत हसास हो गई थी वो। बेटा, मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ, हमारी बात मान लो। बाबा इधर उधर की बातों के बाद बिल आखिर मौजू पर आ गए थे। वो तड़प उठी। ऐसा मत कहें, खुदारा मुझे गुनाहगार ना करें। तो बेटा तुम मान लो, ये जान लो हम तुम्हारे भले को ही कह रहे हैं। मैंने कभी आपका हुक्म नहीं टाला, हमेशा हाँ ही कहा है, मगर अब मुझे मजबूर ना करें। मेरा दिल नहीं मानता। बाबा प्लीज़, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, कभी फरमाइश नहीं करूँगी। खुदा रहा बाबा, मुझे खुद से अलग ना करें। वो बाबा के सीने से लगी बिलक बिलक कर यूं रोई कि उन्हें लगा जैसे इसका वजूद आंसुओं में डूब जाएगा। बहुत देर तक खुद को संभाल कर वो इसे तसल्ली देते रहे और फिर वापस आ गए। उन्होंने सोच लिया था कि दोबारा इसे इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो उनकी बेटी थी, वही फैसले से इनकारी थी, तो क्यों जोर देते। इसकी भलाई के लिए जोर देते थे, मगर इसे अजियत होती थी तो क्यों दुख और तकलीफ़ का सिलसिला दराज करते। उन्होंने अम्मा को भी मना कर दिया था और फवाद भी उस दिन के बाद नज़र नहीं आया। आजकल वो बेहद तन्हाई महसूस कर रही थी। सादुल्ला शाह की किताब रिफ़त ने इसे दी थी। तिश्नगी बाकी रहेगी। इसके ख़्याल में इसकी सोचों की मरकज़ियत बदलने के लिए मुतालिया ज़रूरी था। वो किताबों से अपना गम कुछ देर को भूल जाती थी, मगर जब किताबों में भी वही लफ्ज़, वही दर्द और कर्ब का इजहार होता था तो दोबारा बिखरने लगती थी। उसकी खातिर आँख मेरी दिन रात रोती है क्यों, ये जुदाई इस कदर तकलीफ़ दे होती है क्यों, क्यों ताल्लुक़ कट चुका है मेरा हर इंसान से, सोच मेरे जहन में ख़दशात सी बोती है क्यों। वो घर बैठे बैठे तंग आ गई थी, लिहाजा जिसने बाहर निकलने और शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। शायद इसी तरह जहनी सोच और टेंशन से निजात मिल जाती। मुख्तलिफ़ ज़रूरी गैर ज़रूरी अशिया देखने और ख़रीदने में इतनी देर लग गई कि वह अंधेरा फैलते देखकर जल्दी से मार्केट से निकल आई। टैक्सी की तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाईं। एक मार्गला इसके बेहद करीब आकर रुकी। चौंक कर देखा, अजीम साहब ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे। मिस अदीना, मैं ड्रॉप कर दूँ? उनकी पेशकश पर वो कुछ हिचकिचा सी गई, मगर वो मुंतज़िर थे। वैसे भी वो बाबा के दोस्त थे। शादी से पहले तक तो वो इन्हें अंकल ही कहती थी। बीवी फौत हो चुकी थी, 2 बच्चे थे जवान जो पढ़ रहे थे। ख़ुद वो बिज़नेस करते थे। क्या करती रहती हो अदीना सारा दिन? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, इसने उदासी से कहा। तन्हाई बहुत जानलेवा होती है। किसी हमदर्द चाहने वाले हम सफ़र के बगैर दिन सहरा और रातें कांटों की सेज बन जाया करती हैं। मैं जानता हूँ इस तन्हाई को, उन्होंने आह भर कर कहा। वो सही कह रहे थे। अदीना के ज़ख्म बेदर्दी से उधेड़ दिए थे उन्होंने बेखबरी में। अदीना, इतनी सारी दौलत के बावजूद मैं बेसकून हूँ, औलाद के होते हुए तन्हा हूँ। अब तो ये तन्हाई बहुत महसूस होती है। कभी कभी तो दिल चाहता है दरवेश बनकर जंगलों में निकल जाऊँ। क्या फ़ायदा इस दौलत का जो काम ना आए, सुख और राहत ना दे। अदीना खामोश थी और वो बोले जा रहे थे, अपना आप न जाने क्या समझकर इसके सामने अयां कर रहे थे। अदीना जो ख़ुद दुखी हो, दूसरों के दुख को बेहतर समझता है। जिसने तन्हाई का जहर पिया हो वो इसके कड़वाहट से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। तुम अभी कम उम्र हो, बहुत लंबी ज़िंदगी यूं ही नहीं कट सकती। मेरी बातों पे गौर करना, अपना समझकर। उन्होंने उतरने से पहले लंबी चौड़ी तमहीद के बाद आखिरी फ़िक्रा ख़ास से मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा, तो पाँव नीचे रखते हुए साकित से रह गई। हैरानी और दुख से पलट कर उन्हें देखा। आंखों में उम्मीद, ख्वाहिश और चाहत के रंग लिए वो इसे देख रहे थे। इसे करंट सा लगा। फ़ौरन नीचे उतरकर भागती हुई गेट पार कर गई। पलट कर देखा तक नहीं कि वो हनूज़ इसे मरकज़ निगाह बनाए हुए थे। मेरे खुदा, अजीम साहब की ये जुर्रत, वो बूढ़ा जवान बच्चों का बाप, और ऐसी बातें। गुस्से, अजियत और सदमे से इसकी रगें तन गईं। दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। तो अब ये कुछ भी सुनना पड़ेगा। इसने दुखते सर को थाम लिया। इसके बावजूद वो ज़ब्त कर गई थी। किसी को कुछ नहीं बताया, खुद ही सब बर्दाश्त कर लिया था। मगर ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान न था। अजीम साहब अगले हफ्ते ही घर आ गए थे। इत्तफाकन वो लॉन में अकेली ही बैठी थी। इसे देखकर उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। सीधे वहीं आ गए। दिली मुराद पूरी हुई थी। आप? वो फ़ौरन सीधी हो बैठी। ख़तरे का सायरन अंदर बज गया था। अस्सलाम वालेकुम अदीना, कैसी हो?
انہوں نے بے حد اپنائیت سے سلام کر کے پوچھا اور سامنے کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اس نے بے بسی سے اندر دیکھا۔ اماں جانی سو رہی تھی، بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں۔ جان چھڑانے کا بہترین حل سوچا تھا۔ ارے نہیں نہیں ادینہ پلیز، یہ چائے وغیرہ کی زحمت نہ کرو، میں نے تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ اور وہ بے بسی سے بیٹھ گئی۔ ہاں تو تم نے کیا سوچا؟ میری بات پر غور بھی کیا یا نہیں؟ وہ جلد ہی مطلب کی بات پر آ گئے۔ عظیم صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کو دکھ پہنچے یا میں گستاخ بدتمیز گردانی جاؤں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اوہو بھائی، تم تو خواہ جذباتی ہو رہی ہو۔ دیکھو میں تو تمہاری تنہائی اور دکھ میری تنہائی اور دکھ میرے اپنے ہیں، میں کسی کو بھی انہیں شیئر کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ کو اس طرح کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اوہ تو یہ کہو، میرے یہ کہنے پر اعتراض ہے تمہیں؟ بھائی سچی بات ہے، اب تمہیں خوش فہمی خوابوں کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے طنزیہ اور تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس کے تن بدن میں شعلے دہک گئے۔ عظیم صاحب، آپ حد سے بڑھتے ہیں، بہتر ہے فوراً یہاں سے چلے جائیں، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ مجھے ایسا ویسا گرا پڑا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے تو صرف تمہارے ابا کی دوستی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہمدردی ہوئی تھی۔ مجھے کیا علم کہ تم ابھی تک خود کو کماری دوشیزہ سمجھ رہی ہو۔ بیوہ عورت ایک رات کی ہو یا ایک سال کی، ہوتی بیوہ ہی ہے، کوئی کنوارا جوان تو ملنے سے رہا۔ وہ زہریلے تیر اس کے سماعتوں کے ذریعے دل میں اتار کر چلے گئے تھے، اور ادینہ کو لگا اسے سرے بازار ننگے سر کر دیا گیا تھا۔ وہ ظالم، بے رحم، ہوس پرست شخص کیا کہہ کر گیا تھا اسے؟ ایک راہ چلتے گھٹیا لوگ بھی اپنی حیثیت اور عمر بھول کر اسے شادی کی پیشکش کرنے لگے تھے۔ یہ حالات آ گئے تھے اب۔ وہ تمام رات اس نے روتے ہوئے ضمیر کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر گزار دی تھی، اور نتیجتاً صبح تیز بخار میں جل رہی تھی۔ سارا گھر پریشان تھا، سبھی اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ بابا جانی حد درجے پریشان تھے اور فکر مند تھے۔ اماں جانی نے جائے نماز سنبھال کر تسبیح پکڑ لی تھی۔ دونوں بھائی رات دن کا چین سکون بھلائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی رائے تھی کہ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، بخار بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تمام دن وہ بے سدھ اور بے ہوش رہی، اور ان چاروں کی جان بھی سولی پر اٹکی رہی۔ رات کو اس کا بخار کم ہوا تو ہوش آیا، مگر جلد ہی وہ پھر غافل ہو گئی۔ اکرامہ نے اطمینان دلاتے ہوئے اماں اور بابا دونوں کو عمران کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ آرام کر لیں۔ بہت پریشان اور حد درجے بے آرام رہے تھے سب۔ اکرامہ بغور ان کے چہرے کی زرد رنگت اور کمزور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بھی کچھ دیر بعد اونگنے لگا، رات بھر کا تھکا ہوا تھا۔ ضمیر وہ ضمیر کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جانے کیوں اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، اور وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑا دریا آ گیا، بہت بڑا، شوریدہ لہروں سے بھرا ہوا۔ ضمیر اس کے دوسری طرف تھا اور وہ اس کنارے سے چیخ رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ فواد ایک کشتی میں بیٹھا اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی کشتی میں بیٹھ گئی اور دونوں ضمیر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ضمیر جو اس سے ناراض دور ہی جا رہا تھا، دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بے تابی سے کشتی کے کنارے لگتے ہی اتر کر اس کی طرف بھاگی۔ ضمیر، تم آ گئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میں تمہارے بنا اکیلی ہوں، بہت اداس ہوں، میں روتی رہتی ہوں ضمیر، وہ اسے جھنجھوڑ کر بتانے لگی۔ بری بات، اور تم مجھے یاد کر کے روتی ہو؟ دیکھو فواد کتنا اچھا ہے، تمہیں یہاں تک بھی لے آیا، تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ جاؤ اس کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ مجھے تو اور آگے جانا ہے، وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ مجھے فواد اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے لپٹ کر انکار کرنے لگی۔ دیکھو تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو، میرا کہنا نہیں مانو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں ضمیر، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ وہ اس کی دھمکی سے تڑپ اٹھی۔ تو پھر جاؤ، فواد کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ادھر چلی جاؤ، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
اس نے پیار سے سمجھایا تو وہ آہستہ سے اسے دیکھتی ہوئی فواد کی کشتی میں بیٹھ گئی اور ضمیر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے روکنے کو بڑھی اور دریا میں گرنے ہی لگی تھی کہ فواد نے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی بیدار ہوئی تھی۔ اکرامہ فوراً اچھل کر سیدھا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا ادینہ؟ کیا کوئی خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کا سر پیار سے سہلاتا ہوا آہستہ آہستہ جگانے لگا۔ ادینہ بھی ایک دم مکمل ہوش میں آ گئی۔ اکرامہ، اس نے چاروں طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں ادینہ، بولو۔ وہ اسے پسینے سے تربتر پریشان دیکھ کر پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اکرامہ، وہ ضمیر کو میں نے دیکھا تھا۔ میں فواد کے ساتھ اس کے پاس گئی تھی مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اور اکرامہ فواد کا نام سن کر بری طرح چونک اٹھا۔ بے ربط انداز میں وہ بتا رہی تھی۔ فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا؟ ادینہ، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس پر غور کرنا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ضمیر کی خوشی اور فواد کے ساتھ جانے کی اجازت دینا، اس کا مطلب تو بہت واضح ہے۔ پلیز ادینہ، غور کرو۔ اکرامہ نے تمام خواب سن کر بے چینی سے کہا، اور مضطرب تو وہ بھی کم نہ تھی۔ عجیب خواب تھا۔ ضمیر کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ خوبصورت لباس پہنے، خوشبو لگائے وہ کھڑا تھا، اور اس نے کتنی نرمی سے اسے سمجھا کر فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ فواد؟ تو کیا اس شخص کی محبت کا علم ضمیر کو بھی ہو گیا ہے، یا وہی دن بھر کی سوچوں کو مجسم حقیقت بنے خواب میں بھی دیکھ رہی تھی؟ ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ بخار تو کم تھا مگر ٹینشن ہنوز قائم تھی۔ اسے خود سے الجھا ہوا پریشان دیکھ کر اکرامہ کو تو اور کچھ نہ سوچا، فواد کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خاموش سوچ میں گم بیٹھی تھی جب فواد نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اسے گم سم دیکھ کر کھنکار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس کے متعلق تو وہ سوچ رہی تھی، رات کو دیکھنے والے خواب کو سوچ سوچ کر الجھ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حد درجے حیرانی سے دریافت کیا۔ مجھے رات کو خواب میں پتہ چلا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خواب؟ کیسا خواب؟ کیا دیکھا آپ نے؟ بری طرح چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ بس خواب میں ضمیر کو دیکھا کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ادینہ بیمار ہے اور تم اسے دیکھنے بھی نہیں گئے۔ صبح آنکھ کھلی، بہت سوچا اس خواب کے متعلق، پھر حوصلہ کر کے یہاں آ گیا کہ میں کسی شہید کی روح کو بے قرار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ سے وابستہ، آپ سے مخلص ہر شخص کا علم ہے انہیں۔ وہ منہ کھولے فواد کا خواب سن رہی تھی۔ تو کیا ضمیر کی بھی یہ خواہش ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اوکے ادینہ، میں چلتا ہوں۔ آپ کو دیکھ لیا، تسلی ہو گئی، اور اب اگر ضمیر خواب میں آیا تو بتا دوں گا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا۔ اسے بہت عجیب لگا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، بخدا نہیں۔ اگر ضمیر آپ کے خواب میں آ سکتے ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو میرے خواب کا کیسے علم ہوا؟ اور اب وہ حیرانی سے پوچھا گیا۔ محبت کرنے والے چاہے بظاہر دوسروں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر دنیاوی رابطے منقطع کر لیں، مگر دلی رابطے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میرا دل اور ذہن دونوں آپ کی سوچوں اور دھڑکنوں سے واقف ہیں، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا تو بے اختیار نظر چرا گئی، اور اگلے کئی روز تک وہ اسی الجھن کشمکش کا شکار رہی۔ اس نے خواب کی تعبیر بھی معلوم کروائی تھی، اور یہی پتہ چلا تھا فواد کو ضمیر نے اس کے حوالے سے قبول کر کے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس دن بہت روئی تھی۔ کھوئی کھوئی کیفیت میں اماں جانی نے آ کر ہلچل مچا دی۔ بیٹا فواد ایک بار پھر طلبگار بن کر تمہارے در پر آیا ہے، اور اس دفعہ اسے مایوس خالی ہاتھ لوٹانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم خوب سوچ کر جواب دینا، اپنے خواب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ اسے سمجھا کر چلی گئیں اور فیصلے کی سلیب پر لٹک گئی۔ بہت سوچا، بہت غور کیا، جو کچھ دن میں سوچتی رات کو خواب میں دیکھ لیتی۔ کبھی فواد ضمیر کے ساتھ ہوتا، کبھی اس کے ساتھ۔ وہ اس صورتحال سے تنگ تھی، بے انتہا پریشان، تھک گئی تھی دو کشتیوں میں سوار ہو کر۔ کسی پل چین نہ تھا، دل کو قرار نہ تھا۔ لان میں بیٹھی یک ٹک سفیدے کے اونچے درخت کو دیکھ رہی تھی جب فواد چلا آیا۔ ہیلو ادینہ، ہاؤ آر یو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خواب والی بات کے بعد تو وہ اکثر آنے لگا تھا۔ وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ضمیر کی ناراضگی کا خوف تھا۔ ٹھیک ہوں، اداسی سے کہا تو وہ چونک گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے دل میں دراڑیں سی پڑنے لگتی تھی، اسے یوں پریشان حال، خود سے بیگانہ، الجھا ہوا دیکھ کر۔ جی،
मुख्तसर तरीन जवाब था। वो तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अदीना, मैं आपका जवाब सुनने का मुतमन्नी हूँ। बिलाखिर वो असल मुद्दा बयान कर ही गया। और इस वक्त इसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने नाराज़गी गुस्सा करने के बजाय खामोशी से उसे देखा। आहिस्ता से बोली, ज़मीर ने ख्वाब में आपसे मुझे खुश रखने को कहा था। इसका सवाल सुनकर चौंका। हाँ हाँ। वो जल्दी से क्या उठा। तो आप इसकी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे खुश रखने को ये साथ चाहते हैं? उसके लहजे में न तंज था न जुस्तजू, बस एक बेनाम सा मलाल, अफसोस, तिश्नगी सी महसूस हुई। हाँ, उस शख्स की ख्वाहिश के साथ साथ ये मेरी तलब का भी सवाल है, उसने सच्चे दिल से कहा। वो खामोश बैठी रही, फिर एक तवील आह भर कर बोली, ठीक है फवाद, आप अम्मा से बात कर लें। वो कहकर रुकी नहीं, अंदर चली गई। और फवाद सकते की हालत में बहुत देर बैठा रहा, यकीन और गुमान के बीच लटका। और जब इतराक हुआ, होश आया कि वो क्या संदेशा जाँ फिजां दे गई है, तो चीख उठा, बेतहाशा भागा। अकरामा ने बमुश्किल गिरने से बचाया। भाई सबर सबर, ऐसी क्या उफ्तार टूट पड़ी? खैरियत? अकरामा, वो मान गई। अदीना मान गई। वो खुशी से बेकाबू बेरब्त अल्फाज बोल रहा था। अकरामा को हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई। इसका मतलब है अपना मंसूबा कामयाब रहा? उसने मायनी खेजी से कहा। हाँ, तुमने जो बताया मैंने कहा, और नतीजा मस्बत है। बस अल्लाह से झूठ की माफ़ी मांग लेंगे। जो झूठ किसी की ज़िंदगी बचाने और संवारने, इस्लाह करने की खातिर बोला जाए, वो काबिल गिरफ्त नहीं होता। अदीना ने जो ख्वाब देखा, इसको बेस बनाकर हमने इस पर काम शुरू कर दिया और आज कामयाब हैं। अकरामा ने खुशी से कहा। हाँ, मगर उसे कभी ये ख़बर ना होने पाए। हरगिज़ नहीं होगी, डोंट वरी, अकरामा ने यकीन दिलाया। और अकरामा, आज इसके लहजे में एक अजीब सा तासुर था, तिश्नगी थी। जब इसने मुझसे सवाल किया था और मेरा जवाब सुनकर इसकी आंखों में जो इत्मीनान बख्श एहसास जागा था, वो मुझसे छुपा नहीं रहा। मुझे यकीन है मैं अपनी मोहब्बत से इसे जल्द ही इस कैफियत से बाहर निकाल लाऊंगा। फवाद, ज़मीर भाई की मोहब्बत से कभी हसद ना कीजिएगा, उसने इल्तिजा की। अरे नहीं अकरामा, कभी नहीं। वो मुखलिस शख्स मेरा दोस्त था, मैं उससे हसद नहीं करूँगा, कभी नहीं। हाँ, अपनी मोहब्बत के इस मुकाम तक ज़रूर ले जाऊँगा जहाँ वो ख़ुद मेरे वजूद का, मेरे प्यार का इतराफ़ करेगी। और मुझे इस सिलसिले में पूरी उम्मीद है, मैं मायूस नहीं हूँ। आइंदा मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। इसे सच्ची खरी मोहब्बत से लबरेज़ ज़िंदगी दूँगा, ये मेरा वादा है। उसने अकरामा का हाथ थाम कर कहा तो वो भी हंस कर उसके गले लग गया। ये शख्स वाकई अजीम था, दिल जीतने का फ़न जानता था, और अब अदीना की ज़िंदगी में फिर से रोशनियों का दौर दौरा होगा, इसे यकीन था। अल्लाह हाफिज़।